Hi everybody. So 11 Institute welcomes you again to part 4 of chapter number 3 standard 10, and previously we saw up till here, and this was the homework given to you, exercise 3.2, question number 4. So let us first quickly check your homework, right? If you have any doubts you can solve them, else then we will move ahead. So let us first see question number 4. So this is question number 4 of exercise 3.2. Let us read the question. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? Fine. So we have to check whether the given pair of equations are consistent or not. And if they are consistent, we have to obtain their solution graphically. Right. So આપણે check કરવાનું છે whether the given pair is consistent or not consistent, and if they are consistent we have to find the solution graphically. Right. તો કોઈ પણ linear pair consistent છે કે નહીં એના માટે આપણી પાસે એક રસ્તો છે to find the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, and we have different results for it. So let us see the solution bit quickly. These are the two equations given to us, right? And first we will find a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2. But as per the shortcut given to you, you can clearly see 1 2s are 2, so here it is multiplied by 2. Then you can see y is also multiplied by 2, and then you can see 5 is also multiplied by 2, so it gives us 10. So these both are ultimately same lines, just this equation is multiplied by 2 to obtain the new equations. So definitely these both are same lines, and hence we can have infinite solutions for this, which means that given lines are consistent. But still we will follow the steps. See, you can a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2 is again 1 upon 2, and c1 upon c2 is minus 5 upon minus 10. You can understand 5 right side આપેલો છે, left side લઈ જાવ તો minus 5 બની જશે, અને 10 ને બી left side લઈ જાવ તો minus 10 બની જશે. તો minus 5 upon minus 10, minus minus cancel, and 5 upon 10 is again 1 by 2. You can see the answer in all the three ratios is same. So we can write a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, and for this result we very well know that these linear equations are coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solutions, right? So now we will obtain the points in order to draw the graph. આપણને ખબર જ છે કે એક જ લાઈન ઉપર બધા પોઈન્ટ આવી જવાના છે. સ્ટીલ આપણે પહેલી ઇક્વેશન લઈએ x plus y is equal to 5, x ને હીરો બનાવીએ તો 5 minus y વધશે, y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળશે. And same thing we will do for this equation also. 2x plus 2y is equal to 10. અહીંયા બી x ને હીરો બનાવ્યો છે, પ્લસ 2y પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ 2y, અને આ 2 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, આ બાજુ આવે તો ડિવિઝનમાં. એન્ડ અગેન y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળેલી છે. તમે જોઈ શકો છો બંનેમાં સેમ વેલ્યુ મળેલી છે. Why? Because both the equations are ultimately same. બની શકે તમને અહીંયા અલગ પોઈન્ટ્સ બી મળ્યા હશે, બટ અગેન ગ્રાફ ઉપર તો બધા પોઈન્ટ એક જ લાઈન ઉપર આવવાના છે. Now let us see the graph. So this is the graph. You can see the 3 points that we have here are 4 1, 3 2, and 2 3. You can see 4 1, 3 2, and 2 3, and all the points lie on the same line. Why? Because these both lines are ultimately same, and hence there are infinite solutions. I hope this is fine. Let us now move to question number 2. Right, you can see they are overlapping and hence infinite solutions are possible, which was previously also mentioned. Let us see question number 2. Again we are having two equations, but we will check. અહીંયા coefficient 1 છે, 1 3s are 3, તો multiply by 3 થઈ ગયું. અહીંયા બી -1 into 3 is -3, but અહીંયા 8 3s are 24 થવું જોઈએ, જે નથી થતું. What does it mean? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon, no, it is not equal to c1 upon c2. પેલા બંને રેશિયો ઇક્વલ છે, થર્ડ રેશિયો ઇક્વલ નથી, which means that these both are parallel. સોલ્વ કરશું આપણે, બટ ઇક્વેશન જુઓ તો તમને મગજમાં કેલ્ક્યુલેશન દોડતી સ્ટાર્ટ થઈ જવી જોઈએ, રાઈટ? સો આનો આન્સર પેરેલલ આવવાનો છે, which means that they are inconsistent. બરાબર ને? તો આનો ગ્રાફ ડ્રો કરવાની જરૂર પડશે નહીં, but still we will follow the steps. We will find a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2. You can clearly see અહીંયા 1 upon 3 આવી જાય છે, અહીંયા બી 1 upon 3 આવી જાય છે, but અહીંયા 1 upon 2 આવી જાય છે. So clearly I can say a1 upon a2 is equal to b1 upon b2.
but it is not equal to c1 upon c2. અને આ condition કોના માટે છે? It is for parallel lines, right? So this and this both equations are parallel to each other, and if they are parallel then they are inconsistent and thus have no possible solution, right? તો હવે આનો સોલ્યુશન જ પોસિબલ નથી તો ગ્રાફ ડ્રો કરવાની ના પાડી છે. શું લખેલું છે? if consistent then only draw the graph. આ ભાઈ તો consistent છે જ નહીં. Fine. Let us now move to question number 3. Again we are having two equations. પહેલા આપણે orally check કરી લઈએ. 2 2s are 4, 1 2s are -2 આવ્યું, 1 2s are 2 નો આવ્યું. You can see 2 2s are 4, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 2 થયું, બટ અહીંયા 1 2s are 2 આવવું જોઈએ, એની જગ્યાએ શું આવી ગયું છે? -2. ખાલી સાઇન નો ડિફરન્સ છે, બરાબર ને? જો એ ધ્યાન ન રહો તો આ બંને પેરેલલ બની જાય, બટ અત્યારે આ બંને પેરેલલ નથી. ક્લિયરલી a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, but still we will first check. You can see a1 upon a2 બહુ આરામથી જોજો. It is 2 upon 4 and by cancelling you get 1 upon 2. હવે b1 upon b2 માં ધ્યાન રાખજો. b1 એટલે આનો કોએફિશિયન્ટ, y નો કોએફિશિયન્ટ શું છે? +1, રાઈટ? શું છે? +1. સર અહીંયા તો માઇનસ લખ્યું છે, ઇગ્નોર ઇટ ફોર 2 મિનિટ્સ. અહીંયા જે નીચે y નો કોએફિશિયન્ટ છે એ શું છે? -2, બરાબર ને? તો આ માઇનસ અહીંયા નીચે હોવાની જગ્યાએ ભૂલથી ઉપર લખેલું છે, ધેટ્સ ઇટ. બીજું કંઈ છે નહીં, ટેક્સ્ટબુક માંથી જ લીધેલું છે, ટેક્સ્ટબુકમાં મિસ્ટેક છે, બરાબર? આથી આન્સર સાચો છે. b1 upon b2 નો આન્સર -1 upon 2 જ આવે છે, બટ ઉપર +1 છે, નીચે -2 છે, તો ઓવરઓલ આ ભાઈ શું બની ગયા? -1 upon 2. હવે આ ટેક્સ્ટબુકે ફાઇન્ડ કર્યું છે, બટ આપણે કરવાની જરૂર જ નથી. વાય? બીકોઝ આઈ કેન સી a1 upon a2 નો આન્સર 1 upon 2 આવેલો છે અને b1 upon b2 નો આન્સર -1 upon 2 આવેલો છે. You can clearly see that, બરાબર ને? તો આઈ કેન સે a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. એ જ જગ્યાએ 1 upon 2 આન્સર આવે છે, બીજી જગ્યાએ -1 upon 2 આન્સર આવે છે, which means that these both equations are consistent, right? So linear equations are intersecting each other at one point and thus have only one possible solution, hence they are consistent. Consistent છે તો આપણે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું પડશે, બરાબર ને? તો ફરી પાછી આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન લઈ આવીએ. 2x plus y minus 6, y નો કોએફિશિયન્ટ 1 છે, એને હીરો બનાવવો ઈઝી છે, તો -6 પેલી બાજુ જશે તો +6, પ્લસ 2x પેલી બાજુ જશે તો -2x, રાઈટ? So now you can see this, બરાબર છે? અલગ અલગ વેલ્યુ આપણે મૂકીએ h ની તો y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળશે. h ની વેલ્યુ 0 લઈ લઈએ, રાઈટ? તો 2 into 0 is 0, તો વધ્યું શું આપણી પાસે? 6. h ની વેલ્યુ 1 લઈ લઈએ, 2 1s are 2, 6 minus 2 is 4. h ની વેલ્યુ 2 લઈ લઈએ, 2 2s are 4, 6 minus 4 is 2. સિમ્પલ છે. તમે અલગ વેલ્યુઝ લીધેલી હશે, તમને કદાચ અલગ પોઈન્ટ મળેલા હશે, બટ ધેટ ઇઝ ફાઇન. સેમ વસ્તુ આપણે બીજી ઇક્વેશન માટે કરશું. અગેન y ને હીરો બનાવશું, h ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને y ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળશે, બરાબર છે? હવે બિફોર ડ્રોઈંગ ધ ગ્રાફ તમને ઓલરેડી આન્સર ખબર છે. વાય? યુ કેન સી અહીંયા તમને એક પોઈન્ટ કયો મળેલો છે? 2 2, અને એવો જ એક સેમ પોઈન્ટ તમને અહીંયા બી મળેલો છે 2 2. તો ડેફિનેટલી આ બંનેની તમે લાઈન ડ્રો કરશો તો એ આ 2 2 વાળા પોઈન્ટ ઉપર જ ઇન્ટરસેક્ટ થશે. બટ સ્ટીલ લેટ અસ ફર્સ્ટ સી ધ ગ્રાફ. તો આ ગ્રાફ ભાઈ આવી ગયા છે. ડન. આઈ એમ વેરી સોરી, આ આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, રાઈટ? યુ કેન સી આ આપણી ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે, એનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, સેકન્ડ પોઈન્ટ, થર્ડ પોઈન્ટ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ 0 6, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ પોઈન્ટ 1 4, ધીસ ઇઝ થર્ડ પોઈન્ટ 2 2. પહેલી લાઈન માટે. બીજી લાઈન માટેના 3 પોઈન્ટ અહીંયા છે, 3 4, 2 2 અને 1 0, અને બંને ઇન્ટરસેક્ટ ક્યાં થાય છે? અહીંયા 2 2 ઉપર. તો ડેફિનેટલી 2 2 is the solution of this equation. I hope this is fine. homework માં થઈ ગયું હશે બધાને. Let us now see the fourth question which was given to you in homework. 2 2 આપણો સોલ્યુશન છે. So these are the equations. Let us first check. 2 multiplied by 2 4, -2 multiplied by 2 -4, અને -2 વળી પાછું multiplied by 2 કરું તો અહીંયા -4 આવવું જોઈએ, but instead of that I am having -5. It means that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. અહીંયા multiply by 2 છે, અહીંયા બી multiplied by 2 છે, but અહીંયા multiplied by 2 થતું નથી. It means that these lines are parallel. જો ગમે તે ક્વેશ્ચન જોઈને ઓરલી મગજ ચલાવવાની ટેવ પાડજો,
તમે હંમેશા માટે 10th માં નથી રહેવાના, બરાબર ને? આગળ 11 12 સાયન્સ લેવું છે અમુક લોકોને, ઇનફેક્ટ કોમર્સ બી લેવું છે કોઈને, બરાબર છે? બટ જે ડબલ ઈ નીટ આ તે પેલું કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, ત્યાં પછી તમે એમ કહો ને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 હું સેજ લખીને જોઈ લઉં, તો આપણે પાછળ વયા જઈએ, બરાબર ને? બહુ આમ પાઉન્ડ્સ ઉપર દુનિયા આવી જશે તમારી 1 વર્ષ પછી. અત્યારે જે જલસા તમે ભોગવો છો ને 9th અને 10th માં જે તમને લિબર્ટી મળે છે ને, નાનાઓ સર હાથ ઝાલીને કરાવશે, એ સર પછી લાત મારીને બધું કરાવશે 11 12 માં, યાદ રાખજો, બરાબર ને? ત્યાં કોમ્પિટિશન દેખાશે, ત્યાં હેવી ફીસ ભરેલી હશે, આપણે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કોઈ સ્કૂલમાં ખાસ કરીને સાયન્સ લેશો તો, અને ત્યારે માર્ક નહીં આવે ને તો તમે તમારા ટીચરને જવાબદાર નહીં ઠેરાવી શકો, માત્ર તમે જવાબદાર હશો. શું કામ? તમારી ઉંમર મોટી થઈ ગઈ હશે. અત્યારે તો શું છે, મસ્ત સિસ્ટમ છે, માર્ક સારા આવી ગયા, છોકરો હોશિયાર છે, રિઝલ્ટ ખરાબ આવી ગયું, સર તમે બરોબર ભણાવતા નથી. આ વર્ષ દિવસ પછી આ સિનારીઓ નહીં રહે દોસ્ત, બરાબર ને? એટલે સુધરજો, બરાબર ને? બોલ પેન વિના મોઢે જેટલું કેલ્ક્યુલેશન તમે મગજ દોડાવી શકો છો, હેબિટ પાડો, તમારી ટાઈમ છે તમારી પાસે અત્યારે, રાઈટ? એટલે જ તમને દર વખતે હોમવર્કનું બી સોલ્યુશન આપું છું, રાઈટ? સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. કાંઈ બોલપેન અડ્યા વિના અત્યારે આપણને જોઈને ખબર પડી ગઈ કે આ પેરેલલ છે, છતાં આપણે લખીને જોઈ લઈએ. યુ કેન સી a1/a2 2/4 1/2 આવી ગયું છે, અહીંયા -2/-4 ફરી પાછું 1/2 આવી ગયું છે, બટ અહીંયા 2/5 આવી ગયું છે, which means that these both are not equal. Sorry, they both are equal, but this is not equal. This is the condition for parallel lines, and if lines are parallel they are inconsistent because they do not have any possible solutions. So that was your homework, and today now we will see a new topic. આપણે વાત થઈ હતી કે લિનિયર ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલની જો આપણી પાસે પેર હોય તો એને આપણે 4 મેથડ્સથી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ગ્રાફિકલ મેથડ, બરાબર છે, સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ, elimination method, cross multiplication method. Graphical method means you have to compulsorily draw the graph. એના સિવાયની જેટલી બી મેથડ છે, સબસ્ટિટ્યુશન લઈ લ્યો, elimination લઈ લ્યો, or cross multiplication લઈ લ્યો, they all are known as algebraic methods of solution. So today we will see algebraic methods. અહીંયા spelling wrong છે, right? પહેલાથી કહું છું, the spelling is wrong. algebraic, આ a નહીં આવે અહીંયા, right? That is a mistake, and definitely હું accept કરું છું, because no one is બાહુબલી, you know. અમુક આમ બીજા ફેલો ટીચર્સ જોતા હોય તો આમ મિસ્ટેક ગોતતા હોય એકબીજાના વિડીયો લેક્ચર્સ ની અંદર, ત્યાં કોઈએ ભૂલ કરી છે, બટ મિસ્ટેક ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, બરાબર ને? ગમે તેનાથી ભૂલ થઈ શકે છે, અને ભૂલ ગોતવા વાળા કરતા ભૂલ સ્વીકારવા વાળો વધારે. સમજી ગયા ને? વેરી ગુડ. તમે મારા સ્ટુડન્ટ છો, તમને તે સમજાવવાની જાજી જરૂર નથી. ડન. સો વી વિલ સી નાઉ algebraic methods of solving a pair of linear equations. There are 3 methods. First one is substitution method, second one is elimination method, and the third one is cross multiplication method. બધી મેથડના પોતપોતાના ફાયદા, પોતપોતાના નુકસાન છે, બરાબર ને? આ મેથડ થોડીક લાંબી છે, બરાબર ને? આ મેથડની અંદર આન્સર આવવાની પૂરેપૂરી ગેરંટી છે, તમને કાંઈ પણ ન ફાવતું હોય તો આમાં થોડુંક મગજ ચલાવવું પડશે, બટ સૌથી સ્પીડી મેથડ એલિમિનેશન મેથડ છે, જે નોર્મલી 10th પૂરું થઈ જશે ને તો ત્યાં ને ત્યાં ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, સબસ્ટિટ્યુશન આ બધું ભૂલાઈ જશે, બટ એલિમિનેશન તમારી જિંદગીમાં હંમેશા રહેશે, યાદ રાખજો, બરાબર ને? સૌથી સારી મેથડ આ છે. ડન. સ્પીડમાં થઈ જશે, બટ અગેન જે સારું હોય એમાં થોડુંક મગજ વધારે વાપરવું પડશે. ડન. સો સબસ્ટિટ્યુશન એન્ડ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન આર વેરી ઇઝી, તમારે બસ આમ અમુક બેઝિક સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે. વેલ એલિમિનેશન સ્ટેપ્સ ઓછા છે, સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થી સ્ટેપ્સ ઓછા છે એલિમિનેશનમાં, બટ ત્યાં મગજ વધારે વાપરવું પડશે, બરાબર ને? આપણે બધાને ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ આપશું, બટ એક્ઝામ બાબતે નાનકડું અમથું ક્લેરિફિકેશન આપી દઉં. ઇન એક્ઝામ whenever a question is asked from this chapter, હંમેશા એને બહુ ધ્યાનથી વાંચજો દોસ્ત. જો તમારા ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફાઈ કરેલું છે that solve this pair of linear equations, ખાલી આટલું લખેલું છે, તો તમે ગમે તે મેથડથી સોલ્વ કરી શકો છો, that is your choice, બરાબર ને? એમાં તમને કોઈ ના નથી પાડવાનું. તમને સબસ્ટિટ્યુશનમાં મજા આવે છે, એલિમિનેશનમાં મજા આવે છે, કોઈને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં મજા આવે છે, યુ કેન સિલેક્ટ એની મેથડ, આન્સર બધામાં સેમ આવશે જો એને ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફાઈ નથી કરેલું. બટ ઇફ ઇન ક્વેશ્ચન પેપર ઇટ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ, solve the following pair of linear equations by help of elimination method, તો કમ્પલસરીલી એલિમિનેશન મેથડ જ કરવી પડશે. સમજાય છે દોસ્ત? બહુ ધ્યાન રાખજો. બધા સ્ટુડન્ટ્સની દલીલ હોય છે કે સર એવું કેમ, મને તો સબસ્ટિટ્યુશન ફાવે છે. જો એને ત્યાં સ્પેસિફાઈ ન કરેલું હોય, યુઝ એની મેથડ, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ ઇન ક્વેશ્ચન ત્યાં આ જ મેથડ યુઝ કરવાની, તો કમ્પલસરીલી એ મેથડ યુઝ કરવી પડશે.
So we will first begin with substitution method and then we will move on to other methods, right? So let us see substitution method. થોડી વસ્તુ આપણે જોઈ લેવાની છે એની અંદર પહેલા, રાઈટ? થોડી વસ્તુ જોઈ લઈએ આપણે પહેલા. ગમે તે મેથડ તમે જો, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સોલ્વ વિથ સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ ઓર યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સોલ્વ વિથ એલિમિનેશન ઓર ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. ગમે તે સમ આપણે કરવો હોય, સૌથી પહેલા ઓરલી, ત્યાં ક્યાંય લખવાનું નથી પેપરમાં. બહુ નાનકડી ટ્રીક છે, સમજી લેજો પહેલા. સૌથી પહેલા a1/a2 b1/b2 અને c1/c2 ચેક કરી લેવાનું. લખીને ચેક નથી કરવાનું, ઓરલી. એ તો જોઈને આપણને ફાવે છે, ન ફાવતું હોય તો આપણે હમણાં ટ્રાય બી કરશું. હંમેશા પહેલા જોઈ લેવાનું, એના આધારે ચેક કરવાનું સોલ્યુશન જ્યારે પોસિબલ છે. if a1/a2 is equal to not equal to b1/b2, જો a1/a2 ની વેલ્યુ b1/b2 ને ઇક્વલ ન હોય તો જ અને તો જ એ સિંગલ સોલ્યુશન પોસિબલ છે, રાઈટ? જો a1/a2 is equal to b1/b2 હોય બટ નોટ ઇક્વલ ટુ c1/c2 હોય તો લાઇન્સ આર પેરેલલ. અને જો લાઇન પેરેલલ હોય તો સોલ્યુશન પોસિબલ જ નથી. એ કેસમાં તમને આન્સર જ નથી મળવાનો, બરાબર છે? અને જો ત્રણે ત્રણ ઇક્વલ હોય, ઇન ધેટ કેસ દે આર કોઇન્સિડન્ટ, મતલબ આન્સર પોસિબલ છે બટ કેટલા આન્સર પોસિબલ છે? ઇનફાઇનાઇટ. તો એક જ આ કેસ છે જેની અંદર તમને યુનિક સોલ્યુશન મળશે, રાઈટ? બીજા બધામાં તમને યુનિક સોલ્યુશન મળવાનો નથી. એટલે ગમે તે ક્વેશ્ચન કરતા પહેલા મગજમાં ચેક કરી લેવાનું કે આનો મને યુનિક સોલ્યુશન મળવાનો છે કે નથી મળવાનો. ધેટ્સ ઇટ. ફાઇન. લેટ અસ મૂવ અહેડ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ. અહીંયાથી ક્યાંક હું એવું કહીશ કે કોમ્પિટિટિવલી તમારું 10th સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે, રાઈટ? બહુ જ ધ્યાનથી, બહુ જ આરામથી. અને હા, સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ તો તમે ઘણી બધી વાર કરી ચૂકેલી છે. તમને નામ આજે આપવામાં આવ્યું તો આને સબસ્ટિટ્યુશન કહેવાય, બરાબર ને? ચલો પહેલા એ આપણે વર્ડ ડિસ્કસ કરીએ. સબસ્ટિટ્યુશન વર્ડમાં થોડા આપણે અંદર જઈએ, સમજવા જેવું છે. ફૂટબોલ જોયું છે, કબડ્ડી જોઈ છે તમે, હાલ ટીવી ઉપર ઘણી પોપ્યુલર થઈ છે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં. ક્રિકેટ જોયું છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય સબસ્ટિટ્યુટ? હોય ને, આમ ક્રિકેટમાં 11 જણાની ટીમ હોય ને 12th પ્લેયર હોય. કબડ્ડીની અંદર સબસ્ટિટ્યુટ હોય છે. ફૂટબોલની અંદર તો સબસ્ટિટ્યુશન બહુ મહત્વનું હોય છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય સબસ્ટિટ્યુટ? એક ભાઈની જગ્યાએ બીજા ભાઈને આપણે રિપ્લેસ કરી આપીએ, જે હવે એનો રોલ નિભાવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર પ્લેઇંગ અ મેચ ઓફ ક્રિકેટ અને તમારો વિકેટ કીપર ઇન્જર્ડ થયો, તો વિકેટ કીપરની જગ્યાએ બીજો કોઈ વ્યક્તિ આવવો જોઈએ. શું કહેશું આપણે એને? સબસ્ટિટ્યુશન. સપોઝ માની લ્યો જે સબસ્ટિટ્યુટ ભાઈ છે એને વિકેટ કીપિંગ નથી આવડતી, તો તમારા ટીમના કોઈ મેમ્બરને વિકેટ કીપરનું સ્થાન સંભાળવું પડશે અને એ ટીમ મેમ્બરની જે જગ્યા ખાલી થઈ ત્યાં તમારો બીજો સબસ્ટિટ્યુટ આવશે. મતલબ એ જ ભાઈનો રોલ પૂરો કરવા માટે બીજા ભાઈ એની જગ્યાએ આવીને ઊભા રહેશે. એને આપણે શું કહીએ છીએ? સબસ્ટિટ્યુશન. લાસ્ટ યર સાયન્સના ચેપ્ટરમાં તમને યાદ આવતું હોય તો ઇક્વેશન્સ ઓફ મોશન ફોર ઓબ્જેક્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટ્રેટ લાઇન મોશન, યસ, ત્યાં આપણે સબસ્ટિટ્યુશન યુઝ કરતા હતા, રાઈટ? 2as is equal to v² minus u² માં આપણે સબસ્ટિટ્યુશન કરતા હતા, ઇફ યુ રિમેમ્બર. તમને યાદ હોય તો યાદ હોવું બી જોઈએ. હમણાં 2 મહિના પહેલા આપણે રિવિઝન કરેલું છે, 9th ની એક્ઝામ ચાલુ થતી હતી ત્યારે. ડન. સો કોઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ આપણે. બહુ જ આરામથી સમજજો, નવી મેથડ છે, બહુ ઈઝી છે, બરાબર ને? પહેલો ક્વેશ્ચન હંમેશા બહુ ધ્યાનથી સમજવાનો, તો બાકીનામાં સમજવામાં કોઈ તકલીફ થાય નહીં. અને મેં એનિમેશન બી બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતના આપેલા છે કે તમને બી સમજવાની અંદર મજા આવે. સો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ એક્સરસાઇઝ 3.3, થર્ડ એક્સરસાઇઝ છે. તમે આજે પ્લીઝ વિડીયો લેક્ચર અટેન્ડ કરી લ્યો, પછી ખાસ જોઈ લેજો. વી હેવ ફિનિશ્ડ એવરીથિંગ અપ ટુ એક્સરસાઇઝ 3.2. એક્સરસાઇઝ 3.2 ની પહેલાના જેટલા બી એક્ઝામ્પલ્સ છે અને એક્સરસાઇઝ 3.2 સુધીના જેટલા બી સમ્સ છે એ આપણે પૂરા થઈ ગયેલા છે. એના પછી આપણે ડિરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એક્સરસાઇઝ 3.3 ક્વેશ્ચન નંબર 1. અને ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર ઘણા બધા સબ ક્વેશ્ચન્સ છે. એની અંદરથી ફર્સ્ટ બે ઇક્વેશન આપેલી છે. x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. બરાબર છે? અને આને આપણે સોલ્વ કરવાનું છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ. બરાબર છે? હવે મજાની વાત બી તમને કહી દઉં. અત્યારે આપણે સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ થી x અને y નો આન્સર ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર ને? એ ન કરવું હોય ને ભાઈ, તો ખાલી આ બે ઇક્વેશન જોઈને બી તમે આન્સર આપી શકો છો. એ બી તમને શીખવાડીશ, બટ સમ પૂરો થઈ જાય ત્યારે.
બીકોઝ જે શોર્ટકટ તમે શીખશો એના તમને માર્ક્સ નથી મળવાના. માર્ક્સ તો ડેફિનેટલી તમે સબસ્ટિટ્યુશન કરશો તો જ મળશે. બટ નોલેજ પર્પઝથી થોડુંક તમારું એનલાઇટમેન્ટ થાય, થોડાક તમે હજી આગળ વધો જીવનની અંદર, તમારી વિચારવાની શક્તિ વધે, એના માટે હું તમને થોડીક એક્સ્ટ્રા લેવલ ઉપર બી મેથ્સ શીખવાડતો જઈશ. ખાલી આપણે માર્ક લેવા માટે નથી ભણતા, આપણા ક્લાસીસનો પહેલાથી આ હેતુ છે. ડન. સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. પહેલા આપણે નોર્મલ સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ સમજી લઈએ. ડન. સબસ્ટિટ્યુશન મેથડમાં શું કરવાનું છે, ગમે તે એક ઇક્વેશનને પહેલા તમે મેદાનમાં લઈ આવો અને એમાંથી એક્સ ને સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા બનાવો, મતલબ એક્સ ને હીરો બનાવી દો ઓર વાય ને હીરો બનાવી દો, અને એ જેને તમે હીરો બનાવ્યો એને ઉપાડીને બીજી ઇક્વેશનમાં મૂકી આવો, મતલબ તે સબસ્ટિટ્યુટ કરી આવો. સમજાય છે? ગમે તે ઇક્વેશન થી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો તમે. આ ઇક્વેશન થી બી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, આ ઇક્વેશન થી બી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. ધેટ ઇઝ ટોટલી યોર ચોઇસ. તમને જેમાં મજા પડે તેમ. સર મારે એક્સ ને હીરો બનાવવો છે, બનાવો. મારે વાય ને હીરો બનાવવો છે, બનાવો. બટ જેને બી તમે એક ઇક્વેશન ની અંદર હીરો બનાવો એને ઉપાડી અને એની વેલ્યુ બીજી ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે. સમજીએ. અત્યારે આપણી સામે બે ઇક્વેશન દેખાય છે. we select this equation, right? We will see the solution. આપણે જોઈ લઈએ આ ઇક્વેશન x plus y is equal to 14. now either y ને હીરો બનાવો or x ને હીરો બનાવો, બરાબર ને? માની લ્યો આપણે x ને હીરો બનાવીએ તો પ્લસ y લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ જશે તો માઇનસ y બની જશે. તો યુ કેન સી x is equal to 14 minus y. આ x ભાઈ હીરો બની ગયા, બરાબર ને? તો હવે આપણે આ જે બની ગયું ને આપણી પાસે અહીંયા, એને ઇક્વેશન નંબર 1 નામ આપી દઈએ. શું નામ આપી દઈએ? ઇક્વેશન નંબર 1. x is equal to 14 minus y. હવે શું કરવાનું છે, તમે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી લીધો, ફર્સ્ટ ઇક્વેશનનો તમે યુઝ કરી લીધો છે, તમે એમાંથી x ને હીરો બનાવી લીધો છે. તમારે માત્ર બીજી ઇક્વેશન અહીંયા નીચે લખવાની છે અને એ ઇક્વેશનમાં x ની જગ્યાએ આવડી આ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે. સમજીએ. હવે આપણે પહેલા આની નીચે બીજી ઇક્વેશન લખી નાખીએ. x minus y is equal to 4. આ લાઈન ખાલી છૂટું પાડવા માટે છે. રેડી? કમ્પલસરી નથી ડ્રો કરવી. આ સેકન્ડ ઇક્વેશન આપણે લખી નાખીએ x minus y is equal to 4. now what you have to do, now you have to perform substitution. હવે આ મેથડ નો રોલ આવશે વચ્ચે. now you will perform the actual substitution, right? તમે સબસ્ટિટ્યુશન પરફોર્મ કરશો actually. how? આ તો બીજી ઇક્વેશન છે. તમે હીરો કોને બનાવ્યો? x ને. એટલે x ની વેલ્યુ અહીંયાથી ઉપાડીને અહીંયા ફિટ કરવાની છે. સમજીએ આપણે એનિમેશનની મદદથી. આ x ભાઈ હાઇલાઇટ થઈ ગયા. આ x ભાઈને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરવાના છે. શું કરવાના છે? સબસ્ટિટ્યુટ. વાય? બીકોઝ પેલી ઇક્વેશન ની અંદર આપણે x ભાઈને વરાજો બનાવ્યો છે. જો વરાજો ચમકે છે, નાચે છે ત્યારનો, મારા લબન વરાવી દયો, મારા લબન વરાવી દયો, નાચે છે આ ભાઈ. આ ભાઈ જે નાચે છે એને ક્યાં મૂકવાના છે? અહીંયા. સમજાય છે? સુપામાં હાઇલાઇટ કર્યું છે આપણે. ક્લિયર છે? જેને તમે અહીંયા હીરો બનાવ્યો છે એ જ ભાઈની બલી ચડાવવાની છે. અહીંયા તમે પેલી ઇક્વેશનમાં x ને હીરો બનાવ્યો તો બીજી ઇક્વેશનમાં તમારે x ની જગ્યાએ આ વેલ્યુ મૂકવાની છે. તમે y ને હીરો બનાવો તો બીજી ઇક્વેશનમાં આપણે y ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. ડન. સો હવે આપણે આ સ્ટેપ આગળ વધારશું. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ x we will write 14 minus y અને એના સિવાયનું બધું એમને એમ રહેશે. રાઈટ? તો સબસ્ટિટ્યુટ x is equal to 14 minus 1 from 1. બરાબર ને? ઇક્વેશન નંબર 1 માંથી x ની વેલ્યુ ઇક્વેશન નંબર આવડિયામાં નાખો. તો યુ કેન સી x ની જગ્યાએ 14 minus y દેખાય છે, બ્લેક કલર થી રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે. ડન. આ આપણે ઉપાડી આવ્યા, સબસ્ટિટ્યુટ આવી ગયો આપણો. હવે આ માઇનસ y એમને એમ છે ઇક્વેશન નો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એમને એમ છે અને 4 બી એમને એમ છે. વોટ યુ હેવ પરફોર્મ્ડ? યુ હેવ પરફોર્મ્ડ સબસ્ટિટ્યુશન. તમે x ની વેલ્યુ પહેલી ઇક્વેશન માંથી ક્યાં મૂકી આવ્યા? બીજી ઇક્વેશનમાં મૂકી આવ્યા. હવે તમે અહીંયા જો, અહીંયા x ગાયબ થઈ ગયો. કહું છું જેના લગ્ન થાય ને લગ્ન પછી ગાયબ થઈ જાય, ઘરવાળીનો જ રાજ આવશે. બહુ સીધી વાત છે. હા, અમુક પેરેન્ટ સાંભળતા હશે તો તે સર તમે હા સાચું કહો છો. ચલો, હસવાની વાત નથી, બહુ વધીએ આપણે આગળ. લેટ અસ સી. ડન. સો નાઉ વી વિલ સોલ્વ ધીસ. 14 ને આપણે એમને એમ રાખીએ. -y - 2y બની જશે. -2y ને આપણે પેલી સાઈડ લઈ જઈએ તો +2y બની જશે ને 4 ને આપણે આ બાજુ લઈ આવીએ તો -4 બની જશે. તો 14 - 4 10 બની જશે અને -2y પેલી બાજુ જાય તો +2y બની જશે. 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે, આ બાજુ લઈ આવો તો ડિવિઝન માં વયું જશે ને 10/2 is 5. તો y is equal to 5. એક આન્સર આપણી પાસે આવી ગયો છે. અને ટેવ રાખજો, આન્સર આવે એટલે એની ઉપર બોક્સ બનાવી દેવાનું એટલે આન્સર હાઇલાઇટ થાય આપણો. So what we are having y is equal to 5.
હવે તો જલસા જ જલસા છે, પણ આ રાજી થવાની વાત નથી. જેવી y ની વેલ્યુ 5 મળી જાય એને તમે આ બંનેમાંથી આઈધર ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં મૂકી શકો છો ઓર સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં મૂકી શકો છો. જેવું તમે y ની વેલ્યુ મૂકશો તો તમને x ની વેલ્યુ મળશે. બટ મજૂરી ન કરે ને બેટા, અહીંયા ક્યાંય આટો જ ન મારે, આને અહીંયાથી ઉપાડી અને ડિરેક્ટલી આમાં જ મૂકી દેવાય. વાય આપણે ઓલરેડી અહીંયા x વરાજો તૈયાર, તમે y ની વેલ્યુ મૂકો અહીંયા એટલે વરાજાની વેલ્યુ મળશે. રાઈટ. સો નાઉ વી વિલ પરફોર્મ સબસ્ટિટ્યુશન સેકન્ડ ટાઈમ. હવે તમે શું કરશો, y ની વેલ્યુ 5 ઉપાડી, જો બંને ચમકી ગયા પાછા. y ની વેલ્યુ 5 અહીંયાથી ઉપાડીને આ ભાઈ જગમગે છે કે લાવો મને ભાઈ y, અહીંયા y મૂક દો અહીંયાથી એટલે મને x ની વેલ્યુ મળે. આઈ હોપ ધીસ એનિમેશન ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. રાઈટ. સો y ની વેલ્યુ 5 આપણે અહીંયાથી લઈ અને આની અંદર ડ્રોપ કરશું. So we will substitute the value of y is equal to 5 in equation number 1. તો પેલા equation number 1 આપણે પાછી લખી આપીએ, અને હવે આ equation 1 જે આપણે લખી છે એમાં y ની જગ્યાએ આપણે 5 લખશું. રાઈટ. સો y ની જગ્યાએ 5 આવી જશે. 14 minus 5 will give us 9. So now you have the value of x, you have the value of y. એકની વેલ્યુ 9 છે અને બીજાની વેલ્યુ 5 છે. બહુ ક્લિયર છે. રાઈટ. તો આપણો સોલ્યુશન આપણને મળી ગયો, x is equal to 9 and y is equal to 5. આ સિમ્પલ મેથડનું નામ છે સબસ્ટિટ્યુશન. પાછું બહુ શોર્ટમાં રિપીટ કરી દઉં છું. બે ઇક્વેશન્સ છે આપણી પાસે, બંનેમાંથી ગમે તે એકને સિલેક્ટ કરો, ચૂઝ x ઓર y, જે મજા આવે તે, જે ક્વેશ્ચન પ્રમાણે ઈઝી હોય એને તમે હીરો બનાવો. હીરો બની ગયો તમારો x એટલે એને પહેલી ઇક્વેશનમાંથી ઉપાડીને તમારી બીજી ઇક્વેશનમાં મૂકી આવો. તો તમે જેને મૂકશો ને એના સિવાયના વેરિયેબલની તમને વેલ્યુ મળશે. અહીંયા જે વેરિયેબલ મળી ગયો ને ફરી પાછો ઉપાડીને ત્યાં મૂકો જ્યાં તમે હીરો બનાવ્યો તો ત્યાં, એટલે તમને તમારા હીરોની વેલ્યુ બી મળશે. આખી પિક્ચરમાં હીરો ક્યાંય દેખાણો નથી. જો અહીંયાથી હીરો આપણો ગાયબ થઈ ગયો, એક્સ ભાઈ ગાયબ થઈ ગયા, વાય ની કથા ચાલે છે. પિક્ચર પૂરું થતા થતા એક્સ ભાઈ ની ફરી પાછી એન્ટ્રી તો થશે જ. અંત में सब कुछ सही हो जाता है પિક્ચરમાં કે ને પાછું દેખાશે. બહુ સિમ્પલ મેથડ છે. બે વાર સબસ્ટિટ્યુશન આવશે, એક વાર તમે હીરો બનાવીને બીજી ઇક્વેશનમાં મૂકો, વેલ્યુ આવી દે અને વળી પાછી પહેલી ઇક્વેશનમાં મૂકો, એટલે તમને x અને y નો આન્સર મળશે. ન સમજાણું હોય તો ચિંતા ન કરતા, હજી 4 થી 5 આ જ ટાઈપના સમ આપણે જોવાના છે આ જ વિડિયો લેક્ચરમાં, તો સમજાઈ જશે. હવે આપણે વાતચીત કરી લઈએ થોડી શોર્ટકટની. રાઈટ. સો લેટ અસ સી ધ શોર્ટકટ. ઇક્વેશનનું નેચર જાણવો બહુ જરૂરી છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ નેચર ઓફ ઇક્વેશન. માની લ્યો આપણે આ ઇક્વેશન સમજીએ તો આ ઇક્વેશન શું કહેવા માંગે છે. છોકરાઓ ધ્યાનથી સમજજો, અહીંયા ક્યાંય 10th લાગુ નથી પડતું. જનરલ નોલેજ સમજજો, તમારું મગજ ખોલવાની વાત છે. રાઈટ. x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 લખેલું છે અહીંયા. ડન. વોટ ડઝ ઇટ મીન કે આ બંનેનો ટોટલ, મતલબ બે અલગ અલગ નંબર છે, એ બે અલગ અલગ નંબરનો ટોટલ 14 થવો જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. બરાબર ને. અને આનો મીનિંગ શું થાય છે, બે નંબરનો ડિફરન્સ, મતલબ એક નંબરમાંથી બીજો નંબર માઇનસ કરો તો અહીંયા 4 આવવું જોઈએ. બંને પોઝિટિવ છે અને આપણે તો અત્યારે હવામાં તીર મારવાનું છે, તો આપણે એવું માની લઈએ કે x અને y બંને પોઝિટિવ નંબર હોવા જોઈએ. નેગેટિવ બી હોઈ શકે ને, સમ અહીંયા 14 થાય એ પોઝિટિવ ને નેગેટિવ હોય તો, બટ અત્યારે આપણે એવું માનીએ કે બંને નંબર પોઝિટિવ હશે અને અહીંયા 14 આવે છે. તો અહીંયા તમે બબ્બે નંબરની જોડી વિચારો. બરાબર ને. અને આમાંથી આપણને શું સમજાય છે, x મોટો નંબર છે ને y નાનો નંબર છે. તો આપણે સૌથી પહેલા એવું વિચારીએ કે માની લ્યો x ની વેલ્યુ 14 હોય અને y ની વેલ્યુ 0 હોય, તો 14 પ્લસ 0 14 થાય. સમજાય શું કહેવા માંગુ છું? x ની વેલ્યુ 14 હોય, લખીએ આપણે અહીંયા થોડુંક બગાડીને, હેન્ડરાઇટિંગ સારા નહીં થાય આપણા, માઉસ થી લખીએ છીએ એટલે બહુ ક્લિયરલી એક્સેપ્ટ કરી લો. 14 પ્લસ 0 will give you 14. તો x ની વેલ્યુ શું છે 14, y ની વેલ્યુ શું છે 0. આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. બટ 14 માઇનસ 0 કરો તો આન્સર 14 આવે. આપણે શું જોઈએ છે, 4 જોઈએ છે. રાઈટ. હવે આગળ વધીએ. બીજી જોડી કઈ પોસિબલ છે, 13 પ્લસ 1. 13 પ્લસ 1 will again give me 14. આ બરાબર. બટ 13 માઇનસ 1 12, અહીંયા તો 4 જ છે. મતલબ હજી મારે આગળ વધવાનું. તો અહીંયા 13 બદલી 12 ને અહીંયા 2, તો 12 માઇનસ 2 ઇઝ 10. મારે તો 4 જોઈએ છે. મતલબ મારા જે બે નંબર છે એ નજીક નજીકના નંબર હોવા જોઈએ. એમ તમે આગળ વધતા જાઓ, 13 પછી અહીંયા 12 અઝ્યુમ કરો તો અહીંયા 2 આવશે. એમ તમે આગળ વધો તો તમારી નજરમાં શું આવશે, 9 and 5. You can see 9 plus 5 is 14. Right. And 9 minus 5
is how much is 4. બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય એવા નંબર આપણી પાસે ક્યાં છે 9 and 5 અને એ આપણો આન્સર બી છે. સમજાય શું કહેવા માંગુ છું બરાબર. એટલે અમુક અમુક ક્વેશ્ચન્સ તો આમ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ આવશે પેલો ટેન્સ ડિજિટ અને યુનિટ્સ ડિજિટ વાળો નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે. એક ક્વેશ્ચન લાંબો લચ સ્ટેપ બેપ થાય આન્સર આવે બટ ક્વેશ્ચન વાંચો ને એટલે એનો આન્સર ફાઇનલ નાનકડી આમથી શોર્ટકટ છે નોર્મલ વિચાર કરવાનો છે બીજું કંઈ છે એની અંદર જાજુ એવી તમને હું શીખવાડીશ. તો આ પ્રમાણે વિચારતું રહેવાનું બરાબર છે ને વિચારશો તો આગળ વધશો. ડન. સો યુ કેન પોઝ ધ વિડિયો રાઇટ ધીસ સમ બહુ સરસ રીતના લખી લેવાનો છે બરાબર ને. વી શેલ મૂવ અહેડ એન્ડ વી વિલ સી ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તો આ ક્વેશ્ચન નંબર મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર ધેર આર 6 ક્વેશ્ચન્સ. એની અંદરથી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લીધો છે એન્ડ નાઉ વી વિલ સી ફિફ્થ ક્વેશ્ચન. સર વચ્ચે 2 3 4 ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? સમજદાર ને ઈશારો કાફી. દાંત કાઢી લ્યો અંદર અંદર કાંઈ વાંધો નહીં ભલે તમારી સામે નથી દેખાણું 2 મહિનાથી બટ દેખાઈ જઈશ એવું વર્તન તો તમને મારું ખ્યાલ જ છે રાઈટ. સો ક્વેશ્ચન નંબર 5 મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર બે ઇક્વેશન આપેલી છે બરાબર. રૂટ વાળો નંબર છે એટલે મેં સ્પેસિફિકલી લીધો છે. અમુક લોકોને ડર લાગતો હોય છે રૂટ જોવે એટલે આમ ડરી જાય ઓહો રૂટ પણ નંબર જ છે ને થોડી નહીં ભૂત છે તો વડત છે તમને બરાબર ને એ કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આપણે. હા બટ એની પહેલા શોર્ટકટ. આ ક્વેશ્ચન અડવોય નથી કાંઈ કરવું જ નથી ખાલી આ બે ઇક્વેશન આપણે જોઈ લઈએ અને તમને અત્યારથી આન્સર દઈ દઉં કે આમાં x નો આન્સર બી 0 આવશે અને y નો આન્સર બી 0 આવશે અને એમાં તો બહુ મોટો તીર નથી માર્યો મેં તમે દઈ શકો છો પણ સમજવાની જરૂર છે. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. તમને બધા લોકો આ નહીં સમજાવે કે ભાઈ આનો આન્સર 0 0 શું કામ પોસિબલ છે હું સમજાવીશ દોસ્ત એટલે ત્યાં ને ત્યાં થોડી કિંમત કરજો બરાબર ને. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મેં તમને 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણાવેલું હતું કે તમારી પાસે જ્યારે કોઈ લિનિયર ઇક્વેશન છે અને જો એની અંદર કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ન હોય તો એ ડેફિનેટલી ઓરિજિન માંથી પાસ થશે. આવી રીતના y એક્સિસ હોય અને x એક્સિસ હોય અને અહીંયા જે મારી પાસે ઇક્વેશન છે એમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી બરાબર ને. આને તમે કમ્પેર કરો ax by c is equal to 0 તો કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ જ નથી શું છે નીચેથી 0. આવી ઇક્વેશન જેમાં કોન્સ્ટન્ટ નથી એ ડેફિનેટલી ઓરિજિન માંથી જ પાસ થશે. હવે અહીંયા જો આમાં બી ક્યાંય કોન્સ્ટન્ટ નથી આમાં બી કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ શું છે 0 તો એ બી ડેફિનેટલી ક્યાંથી પાસ થશે ઓરિજિન માંથી પાસ થશે. તો જ્યારે પહેલી લાઈન ઓરિજિન માંથી પાસ થાય છે બીજી લાઈન બી ઓરિજિન માંથી જ પાસ થાય છે તો બંને ભટકાશે બી ક્યાં ભટકાશે દોસ્ત ઓરિજિન માં જ ભટકાશે. they will intersect at the origin itself. તો ડેફિનેટલી આપણો આન્સર શું આવવાનો છે x ની વેલ્યુ 0 અને y ની વેલ્યુ બી 0. હા એકમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે અને બીજામાં ન હોય ને તો આપણે નથી કહી શકતા બટ અહીંયા તો આપણે બહુ કોન્ફિડન્સ થી કહી શકીએ છીએ કે બંનેની અંદર કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે જ નહીં તો ડેફિનેટલી બંને ક્યાંથી પાસ થશે ઓરિજિન માંથી પાસ થશે. અને જો પહેલી લાઈન અને બીજી લાઈન બંને ઓરિજિન માંથી પાસ થવાના જ હોય તો ડેફિનેટલી they will also intersect at origin. તો તમારો આન્સર 110% 0 0 આવશે. ફાઇનલ થઈ ગયો અત્યારથી. હવે જો તમે સોલ્વ કરો એ પહેલા તમને મગજમાં ખબર હોય કે શું થાય છે તો સમ કરવાની બી મજા આવે ને. તમે ગાડીની અંદર બેસી ગયા અને તમને ખબર છે કે હું ભાઈ ગાડી ચલાવી અને ગોવા જવાનો છું તો ગાડી ચલાવવાનો એક ઉત્સાહ હોય. તમને કોઈ પેટ્રોલ ભરવાની ભાઈ ક્યાં રખડ તો તમે ગાડીમાં ફરવાનો આનંદ લઈ લેશો પણ તમને આમ બહુ આનંદ ઓલું નહીં થાય એમ સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે બરાબર ને. યુ વિલ બી હેપી બટ યુ વિલ નોટ બી સેટિસ્ફાઈડ. એમ ભાઈ ગાડી ચલાવી પણ ક્યાં જવાનું છે એ ખબર નથી બટ આ તો આપણે ગાડી ચલાવશું તો આપણને ખબર છે ગાડી હવે ગોવા જઈને ઊભી રહેશે પછી આપણે બધે ફરશું. ઉપર વાળો એવા દિવસો જલ્દી લાવે. ડન. સો નાઉ લેટ અસ સી ધ સોલ્યુશન ફર્સ્ટ. ફાઇન. તો અગેન સોલ્યુશનમાં સેમ વસ્તુ થશે બંનેમાંથી ગમે તે એક ઇક્વેશન આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. સો લેટ અસ સિલેક્ટ ધ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. આવડી આ ઇક્વેશન આપણે સિલેક્ટ કરીએ. સેમ સ્ટોરી આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે આઈધર x ને હીરો બનાવીએ ઓર y ને હીરો બનાવીએ બરાબર ને. તો આપણે x ને હીરો બનાવીએ તો આ ટર્મ પ્લસ છે પેલી બાજુ જશે તો માઇનસ થઈ જશે બાકી બધું એમને એમ રહેશે. હવે જો અહીંયા x ની સાથે √2 મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે એ લેફ્ટ માંથી રાઈટ માં આવે તો √2 ક્યાં આવી જશે ડિનોમિનેટરમાં. તો ઉપર વાળો ટર્મ એમને એમ છે ને √2 ક્યાં આવી ગયો ડિનોમિનેટરમાં. આમાં કોઈ જ કન્ફ્યુઝન હોવો જોઈએ નહીં બહુ સિમ્પલ છે. ખાલી રૂટ લખ્યો છે તો રૂટ તો લખ્યો છે એમાં કઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. રૂટ થી ડરવાનું નહીં બહુ બરાબર ને. આ ઓલું ડોગ જેવું જ છે. અમુક લોકો આમ મારી ઉંમરના થઈ જાય ને તો બી એના ડોગ થી બીક લાગતી હોય જેઠાલાલ બરાબર ને. બટ શું કહેવાય આમ એકવાર તમને બીક ઉડી દે પછી તમારે કઈ ડરવાની જરૂર નથી
સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. h આપણો હીરો બની ગયો છે અને હીરો બની ગયો તો આપણે આને નામ આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1. હવે આ h ભાઈ નું શું થશે? સબસ્ટિટ્યુશન. તો તરત જ આપણે આની નીચે બીજી ઇક્વેશન લખશું અને હવે આ ઇક્વેશનમાં આપણે હીરો કોને બનાવ્યો છે? h ને. તો જેને આપણે હીરો બનાવ્યો એને અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનો છે. જોઈ લ્યો h ઉપર રાઉન્ડ આવી ગયો છે અને આ h ની વેલ્યુ ક્યાંથી મળશે? આ મારો હીરો ચમકે જો, આ હીરાલાલ અહીંયાથી ઉપાડી અને આની જગ્યાએ બીજી ઇક્વેશનમાં ફિટ કરવાના છે. હવે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો, આ h સિવાયનું બીજું બધું તો એમને એમ જ રહેશે. કમ્પેર કરો, રાઈટ? જો √3 આ એમને એમ છે, માઇનસ એમને એમ છે, √8y એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. શું ફેર પડી ગયો? આ h ની જગ્યાએ બ્રેકેટ કરી અને h ની વેલ્યુ -√3y upon √2 લખેલી છે. નથિંગ એલ્સ. સર ઓહે આ સ્ટેપ તો જો આમ કેવડું આમ દેખે ભલે ને હોય ભાઈ, એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. નોર્મલી સોલ્વ કરશું આપણે આને, બરાબર ને? ચલો, તો આ સમજાઈ ગયું છે. h ની વેલ્યુ અહીંયાથી સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે. નાઉ માઇનસ ભલે એમને લ્યો, √3 ઇન્ટુ √3 શું આવી જશે? 3. √3 ઇન્ટુ √3 ઇઝ 3. આના સિવાય બીજો કોઈ ચેન્જ આપણે અત્યારે કરવો નથી. સો વી વિલ ગેટ સમથિંગ લાઈક ધીસ. થોડું ઘણું થઈ ગયું આપણા માટે. માઇનસ છે, √3 ઇન્ટુ √3 એટલે 3 બની ગયું. y છે, ડિનોમિનેટરમાં √2 છે, બાકી બધું એમને છે. હવે તો આપણો સિમ્પલ રૂલ છે, ડિનોમિનેટરમાં શું નડે છે ભાઈ? સર √2 બહુ ડિસ્ટર્બ કરે છે, તો જે નડતું હોય એનાથી બધાને નવડાવી દો, મતલબ મલ્ટીપ્લાય કરી દો. સો √2 મને અહીંયા પ્રોબ્લેમેટિક છે, સો આઈ વિલ મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય √2. we will multiply all the terms by √2. so now let us multiply. so first term મારી જે અહીંયા છે, બરાબર ને? અહીંયા તમને સાઈડમાં સમજાવતો ચાલું કે ભાઈ આને જો હું √2 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં, right? so this √2 will cancel this √2. તો મારી પાસે -3y વધવું જોઈએ અહીંયા સૌથી પહેલા સ્ટેપમાં. પછી આ બીજું માઇનસ ભલે રહ્યો. આ √8 ની સાથે જો હું √2 ને મલ્ટીપ્લાય કરું તો √8 ઇન્ટુ √2 √16 બની જશે. રૂટ વાળા નંબર સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. રૂટ એમને એમ રહેશે ને 8 2 શું બની જશે? 16. અને 0 ઇન્ટુ √2 ઇઝ 0. બહુ સિમ્પલ છે, તો આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા. યુ કેન સી, બરાબર? √2 કેન્સલ થઈ જાય. શું વધી ગયું? -3y. √8 સાથે √2 મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય તો શું મળી ગયું? -√16y. અને 0 સાથે તમે ગમે એને લઈ આવો, એ બધાને 0 જ બનાવી દેશે. બહુ ક્લિયર છે આ મલ્ટીપ્લિકેશન. થોડીક વાર માટે રાખું છું તમારી માટે સમજવા માટે. લેટ અસ મૂવ અહેડ. બરાબર? હવે તો જો આમાં બધી બાજુ y જ y છે. અહીંયા તમે જો h ની ગાયબ થઈ ગયો, h બધી જગ્યાએ y જ દેખાશે એટલે y નો આન્સર મળશે. બરાબર? √16 તો પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે, તો √16 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? 4. તો રૂટ નીકળી જશે. મને બહુ કેતા દુઃખ થાય છે તમને, અમુક લોકો 10th માં આવી ગયા પછી બી નોર્મલ કોમન સેન્સ યુઝ નથી કરતા. સર 16 નો સ્ક્વેર રૂટ 4, તો અહીંથી ઓલો રૂટ ક્યાં ગાયબ થઈ ગયો? ભાઈ 16 નો સ્ક્વેર રૂટ કર્યો એટલે જ 4 આવ્યો, તો રૂટ ગાયબ તો થઈ જ જાય ને. આને આ સ્ટેપમાં ઉપર રૂટ હોય, નીચે રૂટ હોય, ભાઈ બગીચો થોડી મારા પપ્પાનો કે ભાઈ ઉપર 16 રાખો, એમાંય રૂટ રાખો ને અહીંયા 4 રાખો ને રાખો રૂટ. 16 નો સ્ક્વેર રૂટ કાઢ્યો ત્યારે તો 4 આવ્યો ને, બરાબર ને? બહુ સિમ્પલ હોવી જોઈએ આ વાત. ડન, ફાઇન. વધ્યા અહીંયાથી આગળ. શ્યોર. નાઉ -3y -4y ઇઝ -7y. -7 પેલી બાજુ જશે ડિનોમિનેટરમાં, એન્ડ 0 upon anything is 0, તો y ની વેલ્યુ શું મળી જશે? 0. કેમ પણ આપણી વાત સાચી પડી ને, y નો આન્સર 0 આવ્યો ને. હવે આ y ની વેલ્યુ 0 મળી, એને ઉપાડીને વરી પાછું ક્યાં લઈ જશું? આ ભાઈ રાહ જોવે જ છે આપણી. હમણાં જો જગમગ ચાલુ થશે બેનું. સીધી વાત છે ને, y ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ તો એ રાજી થવાની વાત નથી. એને ઉપાડીને તરત જ આ ઇક્વેશન નંબર 1 વરાજો નાચે છે ત્યાં મૂકી દો, તો વરાજા ભાઈને આપણે મેદાનમાં લઈ આવ્યા. હવે અહીંયા y ની જગ્યાએ શું આવી જશે? 0. and 0 into anything or upon anything is again 0, તો h નો આન્સર બી શું આવી જશે? 0. ખાલી આ 0 0 લઈ આવવા માટે તમને આટલો મોટો રાઉન્ડ મરાયો છે. બટ થોડી કોમન સેન્સ જો આપણી પાસે હોય તો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા વિના આપણી પાસે પહેલાથી આન્સર છે that h is also equal to 0. so we get the solution h is also 0 and y is also 0. fine. બહુ ક્લિયર હોવી જોઈએ આ વસ્તુ. you can pause the video and write this sum.
બહુ ક્લિયર રહેવું જોઈએ ને. આ જે મેં અહીંયા લખેલું છે રૂટ ટુ કેન્સલ કરેલું છે એ ખાલી સમજાવવાના પર્પઝથી લખેલું છે. તમારે એ જ સ્ટેપ આના પછી વધારે કરવો હોય આપ કરી શકો છો, બટ પ્લીઝ આવી રીતના આમ જે એક્ઝેક્ટ અહીંયા છે એવું લખવાની જરૂર નથી. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. તમે એટલા મેચ્યોર છો. You can pause the video, write this down. I will move to the next slide. આ ટેક્સ્ટ બુક માંથી આપણે લીધેલી છે ઇમેજ એક્સરસાઇઝ 3.3 ની, એન્ડ હજી સુધી આપણે આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયો છે, ફિફ્થ ક્વેશ્ચન બી સોલ્વ થઈ ગયો છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ આપણે. બરાબર ને, સેમ પ્રોસેસ છે હીરો બનાવીને મૂકવાની, બટ એની પહેલા આપણે થોડું ચેક કરીએ. તમે જુઓ અહીંયા 3 3s are 9 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 થયું, -1 into 3 એટલે -3 ફરી પાછું મલ્ટીપ્લાય બાય 3 થયું, અને અહીંયા બી 3 3s are 9. મતલબ ઉપર વાળી પૂરેપૂરી ઇક્વેશન ને મલ્ટીપ્લાય બાય 3 કરી અને નીચે વાળી ઇક્વેશન બનાવવામાં આવેલી છે. What does it mean? It means that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. It means that the given lines are consistent. They are same lines and then there are infinite possible solutions. Done? તો તમારે આન્સરની અંદર a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 ફાઇન્ડ કરવાના નથી. તમારે તો નોર્મલ સબસ્ટિટ્યુશન જ કરવાનું છે. અને તમે નોર્મલ સબસ્ટિટ્યુશન કરશો તો તમારી પાસે કોઈ એવો સ્ટેપ આવીને ઊભો રહેશે જેમાં તમને હસવું આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે ત્યાં બધું સબસ્ટિટ્યુટ કર્યા પછી આવું આવશે, 4 is equal to 4, ઓર ત્યાં આવું આવી જશે ભાઈ 18 is equal to 18. આવું કંઈક આવીને ઊભું રહેશે તમારી પાસે, ઓર ત્યાં આવું આવશે ભાઈ -2 is equal to -2. તો એ તો સાચી જ વાત છે ને, એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ તો છે નહીં. -2 is equal to -2 આ તો સાચો સ્ટેટમેન્ટ છે. મતલબ સ્ટેટમેન્ટ સાચું આવશે. સ્ટેટમેન્ટ સાચું આવશે મતલબ there are infinite possible solutions. આવું કંઈક આવશે એ લખીને ઊભું રાખી દેજો. ટેક્સ્ટ બુકના એક્ઝામ્પલ નંબર 8 9 10 માંથી એકાદ એક્ઝામ્પલ છે એ બી તમને હોમવર્કમાં મળવાનું છે. એમાં જોજો, એમાં જે પ્રમાણે સ્ટેટમેન્ટ છે આપણે લખવું પડશે. સ્ટીલ આપણે તાલ સોલ્યુશન જોશું, વધારે ખ્યાલ થશે. બટ તમે નોર્મલ સબસ્ટિટ્યુશન અપ્લાય કરશો એટલે તમને એક્સ અને વાય નો આન્સર નહીં મળે, પણ આવા કોઈ સ્ટેપ ઉપર આવીને તમે ઊભા રહી જશે. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. બરાબર છે, આવો કોઈ સ્ટેપ આવીને ઊભો રહી જશે અને એની જે આપણે લખવાનું છે, ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ and therefore these both are consistent and they are having infinite possible solutions. આવું કંઈક આવીને ઊભું રહેશે. ફાઇન. સો યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ ઇન હોમવર્ક. બહુ ક્લિયર છે. બટ આમાં તમને એક્સ અને વાય નો આન્સર નથી મળવાનો, બીકોઝ એક્સ અને વાય ના ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન્સ પોસિબલ છે. શ્યોર. નાઉ અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે. આ બધું જોઈને પબ્લિક ડરી જાય, ઓહો હો આમાં કાંઈ નથી ભાઈ. જો આ તો બિચારી નોર્મલ ઇક્વેશન છે, ખાલી એક્સ અને વાય ની જગ્યાએ એસ અને ટી છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોવો જોઈએ. અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં ભાઈ મને 3 નડે છે, સર મને 2 નડે છે. તો 3 અને 2 બંને પ્રાઇમ નંબર છે, તો 3 2s are 6. બંનેનો એલસીએમ શું છે? 6. મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 6. મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 6. આ એક ઇક્વેશન માટે, આને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. આ ઇક્વેશનની બધી ટર્મને તમે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરી આપો તો કેવું કંઈક આવું લાગશે. જો અહીંયા આપણે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, રાઈટ, અહીંયા બી આપણે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરી આપીએ અને અહીંયા બી આપણે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરી આપીએ, તો આ 3 છે ને અહીંયા કેન્સલ થશે, 2s are 2 અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે, 3s are. તો અહીંયા શું વધશે તમારી પાસે? 2s, અહીંયા આવી જશે 3t અને અહીંયા આવી જશે 36. તો હવે તમારી પાસે બે નવી ઇક્વેશન આવી રહેશે. આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે તમારી, અને સેકન્ડ ઇક્વેશન તમારી ત્યાં આવી રહેશે 2s પ્લસ 3t is equal to 36. તો આને ભૂલી જવાનું છે. આ તમારી ફર્સ્ટ ઇક્વેશન, આ તમારી સેકન્ડ ઇક્વેશન. આમાંથી તમે s ને હીરો બનાવીને આની અંદર મૂકો એટલે આન્સર આવવાનો ચાલુ થશે. બરાબર. એટલે જ્યારે બી ડિનોમિનેટરમાં નંબર નડતો હોય, એક નંબર હોય તો ઈ નંબરથી બધાને મલ્ટીપ્લાય કરવાનો, બે નંબર હોય તો બંનેનો એલસીએમ લઈને એનાથી બધાને મલ્ટીપ્લાય કરવાનો છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. સો મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 6. હવે આ સમ જોઈએ. સર અહીંયા તો બધું ડેસિમલ છે, કેમ કરવાનો સમ? ભાઈ ડેસિમલ એટલે બધામાં એક એક પોઈન્ટ જ નડે છે ને. મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 10, પણ બંને ઇક્વેશનની. અહીંયા એકમાં જ જરૂર છે તો એકમાં, અહીંયા બંનેમાં જરૂર છે તો બંનેમાં. તો આ મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરો તો અહીંયા પોઈન્ટ 2h ની જગ્યાએ 2h આવી જશે, પ્લસ 3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13, અને આ બની જશે 4x પ્લસ 5y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 23. નવી જે બે ઇક્વેશન બને એની અંદર પછી નોર્મલ સબસ્ટિટ્યુશનની મેથડ અપ્લાય કરવાની છે, રાઈટ. એન્ડ અગેન સિક્સ્થ સમ જોઈ લઈએ.
ડિનોમિનેટરમાં 2 અને 3 નડે છે તો ફરી પાછું બધાને 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું. અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં 3, 2 અને 6 નડે છે તો આ ત્રણેયનો એલસીએમ બી 6 થાય છે તો આમાં બી બધાને મલ્ટીપ્લાય બાય 6 કરશું. તમે જ્યારે બધાને મલ્ટીપ્લાય બાય 6 કરશો તો ડિનોમિનેટરમાં કંઈક ને કંઈક કેન્સલ થશે અને ખાલી ન્યુમરેટર વાળી ટર્મ મળશે. તો બે ઇક્વેશનમાંથી બીજી બે નવી ઇક્વેશન મળશે અને એ બે નવી ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ એપ્લાય કરવાની છે. તો મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 6. સમજાઈ ગયું? એટલે કોઈને ડાઉટ ન રહે. એન્ડ ધીસ 3 ક્વેશ્ચન્સ ઓલ્સો યુ હેવ ટુ ડુ ઇન હોમવર્ક ઇન CW. પ્લીઝ નોટ ધીસ. રાઈટ? બધાની મેથડ મેં તમને ઉપર સમજાવી દીધી છે. સ્ટીલ આપણે આનું સોલ્યુશન બી કાલે જોશું, કોઈ ચિંતા નથી. બટ તમને હિન્ટ આપી દઉં તો તમને હોમવર્ક કરવાની અંદર થોડી મજા આવે. ટ્રાય કરજો ઘરે આરામથી. નોટ કરી લેજો. આ સમ નંબર 2, 3, 4 અને 6 આપણે હોમવર્કમાં કરવાના છે ઇન CW. અને આ બંને જે થઈ ગયા છે એ તો રફ બુકમાં વન ટાઈમ જૂનવાણી પ્રથા પ્રમાણે. નાઉ લેટ અસ સી એક્સરસાઇઝ 3.3 નો મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપણે પૂરો થઈ ગયો. Right, this was main question number 1. Now we will see main question number 2. Fine. Let us see question number 2. Solve these both equations જે yellow માં દેખાય છે and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Students, please don't confuse yourselves. એ ભાઈનું કહેવાનું એમ થાય છે કે આ બંને ઇક્વેશનને તમે સબસ્ટિટ્યુશન મેથડથી સોલ્વ કરો તો તમને x અને y ની વેલ્યુ મળશે અને એ જે x અને y ની વેલ્યુ મળી જાય એ તમે આની અંદર મૂકી દો તો m ની વેલ્યુ મળશે. એ m ની વેલ્યુ મને ગોતીને આપો. ધેટ્સ ઇટ. ઓલરાઈટ. સો એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે આ બંનેને પહેલા સોલ્વ કરી આપીએ. ડન. તો બંનેમાંથી તમે તે એક ઇક્વેશન આપણે પહેલા લખીએ. વી વિલ રાઇટ 2x plus 3y is equal to 11. ડન. y ને હીરો બનાવીએ ઓર x ને હીરો બનાવીએ ધેટ ઇઝ અપ ટુ અવર ચોઇસ. સો આપણે x ને હીરો બનાવીએ તો પ્લસ 3y પેલી બાજુ જાય તો શું બની જશે? માઇનસ 3y. અને 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, આ બાજુ આવશે તો ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. બટ એની પહેલા થોડી સ્માર્ટનેસ વાપરી લઈએ. અહીંયા હું 2x ને જ હીરો બનાવી લઉં તો મને ક્લિયરલી દેખાય છે કે બીજી ઇક્વેશનમાં મને 2x છે મારી પાસે. સમજાય છે? તમે કરી શકો છો, હવે એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. તમારે x ને હીરો બનાવવો છે, તમે રેગ્યુલરલી બી આગળ વધી શકો છો. બટ થોડી સ્માર્ટનેસ વાપરીએ. અહીંયા હું જો 2x ને જ હીરો બનાવી લઉં તો મને ક્લિયરલી સામે દેખાય છે કે બીજી ઇક્વેશનમાં બી મને 2x દેખાય છે. તો હું ડિરેક્ટલી 2x ની જ વેલ્યુ નાખી દઉં તો મારા એક કે બે સ્ટેપ બચી જશે. તો આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન, એમાં આપણે x ની જગ્યાએ 2x ને હીરો બનાવ્યો છે અને આને આપણે નામ આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1. હવે આપણે બીજી ઇક્વેશન લખશું એન્ડ યુ કેન સી દેખાય છે અહીંયા 2x. દર વખતે આપણે x ને હીરો બનાવતા હતા બીકોઝ સામે x દેખાતું, તો આ વખતે મને ક્લિયર કટ 2x સામે દેખાય છે તો હું શું કામ એક સ્ટેપ વધારે કરું? બરાબર ને? હું ક્લિયર કટ આ 2x ની જગ્યાએ આ જે વરાજો અહીંયા ચમકે છે એની વેલ્યુ મૂકી આપીશ. બરાબર ને? અને હા, તમારે અહીંયા x ને હીરો બનાવીને 11 - 3y upon 2 લેવું છે અને અહીંયા x ની જગ્યાએ તમે 11 - 3y upon 2 લખો તો 2 ને 2 કેન્સલ થશે. સેમ વસ્તુ થશે, કોઈ ચિંતા નથી. બટ આ આપણે થોડી સ્માર્ટનેસ વાપરી લઈએ. સો નાઉ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ 2x I will write 11 - 3y. તો આ ઇક્વેશન ની અંદર 2x ની જગ્યાએ 11 - 3y આવી ગયું છે. -4y તેમને તેમ છે, -24 બી એમને એમ છે. -3y - 4y is -7y. બાકી બધું એમને એમ છે. -24 ને આ બાજુ લઈ આવો, +24 બની જાય તો 24 + 11 will give us 35 and -7y will go over there and it will become 7y. 7 ડિવાઈડ થશે તો y ની વેલ્યુ 5 મળી જશે. રાજી થવાની વાત નથી. y ની વેલ્યુ 5 મળી ગઈ અને ઉપાડીને તરત જ ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર પાછું ડ્રોપ કરશું. રાઈટ? I hope this is clear. So now in this equation 2x is equal to 11 - 3y. આપણે y ની જગ્યાએ શું ઇન્કોર્પોરેટ કરી દીધું? 5. Quite simple. 3 5s are 15 and 11 - 15 will give me -4. ક્લિયર છે ને? 2x તો એમને એમ જ છે. y ની જગ્યાએ 5 મૂકેલું છે, 5 3s are 15 થઈ ગયું છે and 11 - 15 is giving me -4. 2 અહીંયાથી ડિનોમિનેટરમાં જવા દો તો -4 upon 2 will give me -2. તો x ની વેલ્યુ બી મને શું મળી ગઈ છે? -2. ટેકનિકલી આમ જોવો તો સમ પૂરો થઈ ગયો કહેવાય, બટ ભાઈએ આપણને એડિશનલી હજી એક વસ્તુ કરવાની કીધી છે કે આ x અને y ની વેલ્યુ કોઈ થર્ડ ઇક્વેશનમાં મૂકો અને આ m ની વેલ્યુ મને ફાઇન્ડ કરીને આપો. રાઈટ? તો સબસ્ટિટ્યુટિંગ x is equal to -2 and y is equal to 5 in this equation.
તો પહેલા તો આપણે ઇક્વેશન પાછી લખીએ. નાઉ y ની જગ્યાએ 5 આવી જશે અને x ની જગ્યાએ -2 આવી જશે. બાકી બધું એમને એમ છે, રાઈટ. +3 આ બાજુ આવે તો -3 અને -2 into m is -2m. 5 - 3 2 મળી જશે. -2 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે, પેલી બાજુ રહી તો ડિવિઝન માં, તો 2 upon -2 will give me -1. તો m ની વેલ્યુ મને મળી ગઈ છે -1. બહુ સિમ્પલ છે, કોઈ ચિંતાની જરૂર નથી, બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ. You can pause the video and write this down in your CW. We will move to the next question. Main question number 3 of exercise 3.3. Form the pair of linear equations. Form the pair, right? બનાવવાની છે, આપેલી નથી. For the following problems and find their solution by substitution method. મેથડ નું નામ લખીને આપેલું છે. તો હજી સુધી શું હતું? વસ્તુ તૈયાર હતી, ઇક્વેશન આપેલી હતી, સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનો હતો. નાઉ કન્ડિશન આપેલી હશે, એ કન્ડિશનના પ્રમાણે ઇક્વેશન બનાવવી પડશે અને પછી ઇક્વેશનની અંદર આપણે સબસ્ટિટ્યુશન અપ્લાય કરશું, રાઈટ. સો લેટ અસ સી ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર there are 6 questions અને એ 6 માંથી આપણી પાસે અત્યારે છે ફર્સ્ટ. ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ, રાઈટ. ટોટલ 3 ક્વેશ્ચન્સ હતા. મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપણે જોઈ લીધો છે, મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 2 બી આપણે હમણાં જોઈ લીધો છે. નાઉ વી આર ઇન મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને એની અંદરનો સબ ક્વેશ્ચન 1. The difference between two numbers is 26. Difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. બે નંબર છે, મોટા નંબર માંથી નાનો નંબર માઇનસ કરો. ડિફરન્સ એટલે ડેફિનેટલી એક નંબર મોટો હશે અને બીજો નંબર નાનો હશે. મોટા નંબર માંથી નાનો નંબર માઇનસ કરો તો આન્સર 26 આવવો જોઈએ. and one number is 3 times the other number. બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ફાઇન્ડ ધેમ. હવે સબસ્ટિટ્યુશન થી તો આનો આન્સર આવી જ જશે, કોઈ જ ચિંતા નથી, બરાબર. બટ એની પહેલા ઓરલી આનો આન્સર લઈ આવવો હોય તો, એમને કાંઈ પણ સોલ્વ કર્યા વિના નોર્મલ મગજ ચલાવીએ અને આનો આન્સર લઈ આવવો હોય તો વિડીયો પોઝ કરીને એકવાર 2 મિનિટ માટે વિચારી જુઓ, પછી ફરી પાછો વિડીયો કન્ટિન્યુ તમે કરજો. જસ્ટ થિંક, યુટિલાઇઝ યોર બ્રેન, પોઝ ધ વિડીયો અને એકવાર વિચારો તો આપણે આનો આન્સર એમને ગોતી શકીએ છીએ વિથઆઉટ ડુઈંગ એનીથિંગ. મગજ ચલાવો, વિડીયો પોઝ કરો, વિચારો, ન મળે તો ફરી પાછો વિડીયો તમે કન્ટિન્યુ કરજો, રસ્તો હું આપીશ તમને. હા, વિચારી લીધું ભાઈ? ચલો હવે જોઈએ કેવી રીતના આપણે આને ઓરલી સોલ્વ કરીએ. અહીંયા ધ્યાન આપીએ. વન નંબર ઇઝ 3 times the another number. મતલબ માની લ્યો બે નંબર અહીંયા અઝ્યુમ કરું, થોડુંક રફ વર્ક આપણે કરીએ, સમજીએ હાલી તમને સમજાવવા માટે. એક નંબર 1 છે તો એના કરતા 3 times બીજો નંબર 3 હશે. બટ અહીંયા મોટા નંબર માંથી નાનો નંબર માઇનસ કરો, 3 - 1 કરો તો આન્સર આવી જાય છે 2. આપણે તો શું જોઈએ છે? 26. તો આપણે અઝ્યુમ કરીએ હજી એક નંબર સપોઝ 10 અને 10 નું 3 ટાઈમ્સ એટલે અહીંયા શું આવી જાય છે? 30. હવે મોટા નંબર માંથી નાનો નંબર માઇનસ કરીએ, 30 - 10 આન્સર શું આવ્યો? 20, જે આપણા આન્સર થી બહુ જ નજીક છે, રાઈટ. તો 10 પછી આપણે 11 ની ટ્રાય કરીએ. 11 નું 3 ગણું શું થઈ જશે? 33 અને 33 - 11 કરો એટલે આન્સર આવી જાય છે 22. હજી 26 મળેલો નથી. 12 ટ્રાય કરો તો 12 નું 3 ગણું 36 આવી જશે. 36 - 12 will be 24. હજી આપણો આન્સર આવેલો નથી. અહીંયા મને 24 નો ગેપ મળે છે. but when I try this 13 and I get 3 times 39 over here, so 39 - 13 will definitely give me 26. તો મારો આન્સર ફાઇનલ થઈ ગયો. one number is 13 and another number is 39. સમજાય છે? હજી તો આ તમને થોડું શાંતિથી સમજાવ્યું 4 સ્ટેપ. બાકી તો અહીંયા જોવો ને ભાઈ, ક્લિયર. તો અહીંયા 26 દેખાઈ ગયો ને મને ડિફરન્સ ની અંદર, and one number is 3 times the another, તો ક્લિયરલી મારા મગજમાં વંટી વાગવી જોઈએ કે મારો નંબર 13 ના ટેબલમાં છે or 26 ના ટેબલમાં છે, બરાબર ને. તો આ 10 પછી 11 12 ની આપણે ટ્રાય જ ન કરો, ડાયરેક્ટ 13 ની જ ટ્રાય કરી. અને થોડીક બુદ્ધિ હજી વાપરો તો 10 અને 30 નો ડિફરન્સ 20 આવ્યો, રાઈટ. 11 અને 33 નો 22 આવ્યો તો પછી 12 ચેક ન કરે માણસ, ડાયરેક્ટ 13 ઉપર જ આવે, બબે નો ગેપ વધે છે. આ બધી નોર્મલ ટેક્ટિક્સ છે. આ નાનપણની અંદરથી બીજા સ્ટેટમાં ભણતા લોકોના મગજમાં બેસાડવાની આવે છે.
ખાલી આપણે જ ત્યાં ગુજરાતમાં થોડુંક એવું ચલણ છે ટેક્સ્ટ બુક નો સમ કરો આન્સર ગોખી લ્યો 95% લઈ આવો વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી એમાં જ આપણે પાછળ રહી ગયા ભાઈ પછી આપણે શું કહીએ ગુજરાતની પબ્લિક ને ખાલી ધંધો કરતા આવડે છે 100% ધંધો આપણાથી સારો કોઈ નથી કરી શકતું પણ આ જ્યાં આપણું મગજ ચાલે છે ત્યાં આપણે શું કામ ન ચલાવીએ બરાબર ને આ બધી વસ્તુ શું અત્યારે ન શીખો પછી શું થાય તમે જાવ 11th સાયન્સ ની અંદર ત્યાં મેથ્સ ના ટીચર પહેલા દિવસે 11th સાયન્સ ના ટીચર નું કામ શું છે પહેલા દિવસનું મેં ભણાવેલું છે સાયન્સમાં એટલે મને ખ્યાલ છે 11th સાયન્સ ની અંદર તમે પગ મૂકો એટલે પહેલા દિવસે શું થાય તમારા 10th ના ટીચર ને ધોઈ નાખે આ તો આમ થઈ જાય આ તો આમ થઈ જાય આ તો આમ થઈ જાય પણ 10th નો ટીચર બિચારો ભણાવે તો વાંધો આ મેથડ સ્કૂલમાં નથી ચાલતી આ મેથડ સર નથી હલાવતા એક્સ્ટ્રા નોલેજ ની જરૂર નથી 10 વાંધા હોય ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાની કોની છે અલ્ટિમેટલી સ્ટુડન્ટ એટલે ટેક્સ્ટ બુક ના પ્રમાણે આન્સર બી લખવાનો છે અને એક્સ્ટ્રા વસ્તુ બી સમજવાની છે બંને વસ્તુનું પરફેક્ટ બેલેન્સ હોવું જોઈએ આ એક્સ્ટ્રા નોલેજ બી હોવું જોઈએ અને જ્યાં આપણે બોર્ડ એક્ઝામ આપવાની વાત છે ત્યાં તો મસ્ત ટેક્સ્ટ બુક ની ભાષામાં આન્સર લખીને આવવાનું સ્માર્ટ બનવાનું નહીં છે ફાઇન સો લેટ અસ મૂવ અહેડ રાઈટ સો ડિફરન્સ બિટવીન ટુ નંબર્સ ઇઝ 26 તો ડેફિનેટલી એક નંબર મોટો હશે બીજો નંબર નાનો હશે તો એક લાર્જર નંબર હશે એક સ્મોલર હશે અને આપણી વાત શું થઈ હતી જ્યારે બી સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ આવે સૌથી પહેલા બે વેરિયેબલ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે એક આપણો x બની જશે અને બીજો આપણો y બની જશે તો લેટ સ્મોલર નંબર બી x એન્ડ લાર્જર નંબર બી y ડન હવે બે કન્ડિશન છે બે કન્ડિશન ના આધારે મને બે ઇક્વેશન્સ મળશે સો ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું છે difference between two numbers is 26 difference એટલે larger number minus smaller number what is larger number y minus smaller number h difference is એટલે is equal to અને 26 અને રિવર્સ માં તમારે વિચારવું હોય તો is ની જગ્યાએ is equal to લખવાનું એની જમણી બાજુ 26 છે તો રાઈટ સાઈડ 26 અને ડિફરન્સ એટલે y minus h આ એક ઇક્વેશન મળી ગઈ બાજુમાં બીજી one number is 3 times the other is ની જગ્યા is equal to હવે સમજો one number is 3 times the other એટલે એક નંબર બીજા નંબર કરતા 3 ગણો મોટો છે તો ડેફિનેટલી મોટો નંબર અહીંયા આવશે નાનો નંબર અહીંયા આવશે તો y is equal to શું આવી જશે 3x અહીંયા તમે એમ લખો x is equal to 3y તો એ ન ચાલે દોસ્ત ભૂલ છે તમારી y x નાનો નંબર છે ઘણા બધા નાના નંબર ભેગા થઈને મોટો નંબર બનાવે ને બરાબર ને કેટલા x છે અહીંયા 3 x ભેગા થઈને માન મહેનતે એક y બનાવે છે સમજાય છે y is equal to 3x હવે બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે તમારે કોઈને હીરો બનાવવાની જરૂર જ નથી ઓલરેડી અહીંયા વરરાજો તૈયાર છે જો y is equal to 3x બરાબર ને પેલી ઇક્વેશન ને ઇક્વેશન નંબર 1 નામ આપી દઈએ આને ઇક્વેશન નંબર 2 નામ આપી દઈએ એવું જરૂરી નથી કે આને જ 1 આપું ને આને જ 2 આપું આને 1 આપી દઈએ અને આને 2 આપી દઈએ બટ વરરાજો is already તૈયાર what you have to now do you have to do substitution અહીંયા જે y ની વેલ્યુ 3x દેખાય છે ઇક્વેશન નંબર 2 માં એને અહીંયાથી ઉપાડી અને આ y ની જગ્યાએ મૂકી દેવાનો છે સિમ્પલ સો we will substitute y is equal to 3x in equation number 1 તો એના માટે સૌથી પહેલા તો ઇક્વેશન નંબર 1 આપણે ફરી પાછી અહીંયા લખી આપીએ y minus x કોને સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનો છે y ને એટલે એને આપણે ડિફરન્ટ કલર થી રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે આ y ની જગ્યાએ 3x આવી જશે બાકી બધું સેમ છે 3x minus x 2x અને 2 અહીંયા ડિવિઝન માં જાય તો 13 સમજે શું કામ 26 ના ટેબલ ઉપર હું હાઇલાઇટ કરતો હતો કે 13 ના ટેબલ ઉપર હાઇલાઇટ કરતો હતો જ્યારે આપણે શોર્ટકટ ભણતા હતા ત્યારે તમે શોર્ટકટ દઈને મગજમાં આજ થઈ કહેવાય જો બુદ્ધિથી વિચારો ડન તો x નો આન્સર આવી ગયો છે 13 કઈ રાજી થવાની વાત છે નહીં આ x ની વેલ્યુ 13 મળી દે અને ફરી પાછી ઉપાડીને આપણે આ ઇક્વેશનમાં મૂકી આપશું સર ઇક્વેશન નંબર આમાં મૂકીએ એના બદલે આમાં મૂકી દઈએ તો ચાલે આન્સર સેમ જ આવશે બટ અહીંયા જમણી બાજુ ડાબી બાજુ લઈ આવું એના કરતા બેટર અહીંયા તો વરરાજો તૈયાર જ છે ને જ્યાં વરરાજો તૈયાર બેઠો હોય ત્યાં જ જમવાનું લઈને જવાય બરાબર ને તો અહીંયા તો y તૈયાર જ છે અહીંયા x ની વેલ્યુ મૂકો એટલે મલ્ટીપ્લાય કરીને y નો આન્સર આવી જશે તો સબસ્ટિટ્યુટિંગ x is equal to 13 in equation number 2 તો ઇક્વેશન નંબર 2 પહેલા આપણે પાછી લખી આપીએ અને હવે x ની જગ્યાએ શું લખી આપશું આપણે 13 તો 3 into 13 will give me 39 આન્સર આવી ગયો ને ભાઈ અને આ જ આન્સર આપણે હમણાં ઓરલી સોલ્વ કરેલો ફાઇન બહુ સિમ્પલ છે તો our answer is the numbers following the given conditions are 13 and 39 તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો one number is 3 times the other number 13 3s are 39
અને મોટા નંબરમાંથી નાનો નંબર માઇનસ કરો 39 minus 13 તો ડિફરન્સ ઇઝ ઓલસો 26 આ આપણા આન્સરનું વેરિફિકેશન થઈ રહેલું છે. Then please pause the video and write this down. All right, we will move to the next question. Number 2, right? Main question number 3 ની અંદર number 2 સાંભળો. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી માત્ર એક જ લાઈનમાં. એ એક લાઈનની બે ઇન્ફોર્મેશન આપણે કલર પ્રમાણે સેપરેટ કરેલી છે. બે સપ્લિમેન્ટરી એંગલ્સ છે. સપ્લિમેન્ટરી એંગલ્સ મીન્સ those angles whose sum is 180, રાઈટ? એના સપ્લિમેન્ટરી એંગલ આપણે કહી શકીએ. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે one of them is larger and another one of them is smaller. દેખતી વસ્તુ છે. because if supplementary angles are equal then they are right angles. આ બી આપણે લાસ્ટ યર ભણેલું છે કે જો બે સપ્લિમેન્ટરી એંગલ ઇક્વલ હોય તો બંને રાઈટ એંગલ હશે. બાકી તો એક મોટો હશે અને બીજો નાનો હશે. તો આપણને તો ક્વેશ્ચન ગયો તેલ લેવા પછી સોલ્વ કરશું. પહેલા તો બે વેરિયેબલ મળી ગયા, બરાબર ને? એક એંગલ આપણા માટે બની જશે x અને બીજો એંગલ આપણા માટે બની જશે y. તો લેટ સ્મોલર એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એન્ડ લાર્જર એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. સર ઊંધું કરું તો આને y લઈ લો ને આને x લઈ લો તો ચાલશે. ઇક્વેશનમાં થોડોક ફેરફાર આવશે બટ આન્સર તો સેમ જ આવશે. ડન. સ્મોલર એંગલ ઇઝ x એન્ડ લાર્જર એંગલ ઇઝ y. ડન. હવે સૌથી પહેલી કન્ડિશન શું છે? બંને સપ્લિમેન્ટરી એંગલ્સ છે, રાઈટ? ધ ટુ એંગલ્સ આર સપ્લિમેન્ટરી. તો બે એંગલ સપ્લિમેન્ટરી છે એનો મતલબ કે x અને y નો ટોટલ 180 થવો જોઈએ. તો આર યુ ભાઈ both the angles are supplementary, so I can write x plus y is equal to 180. Second, શું લખેલું છે? The larger angle exceeds the smaller angle by 18 degrees. એટલે નાના એંગલની અંદર તમે 18 પ્લસ કરો તો મોટો એંગલ મળી જાય. તો લાર્જર એંગલની જગ્યાએ y આવશે, exceeds ની જગ્યાએ પ્લસ આવશે. કેટલું એક્સીડ થાય છે? 18 ડિગ્રીઝ. અને કોને એક્સીડ થાય છે? સ્મોલર એંગલ. સ્મોલર એંગલ નો અહીંયા x આવી જશે. બહુ ક્લિયર છે? ધ લાર્જર એંગલ exceeds smaller angle by 18. બરાબર ને? જે અહીંયા વર્ડ્સ ના ફોર્મમાં છે એ મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધું છે. અગેન યુ આર હેવિંગ ટુ ઇક્વેશન્સ, ઇક્વેશન નંબર 1, ઇક્વેશન નંબર 2, બટ અહીંયા વરરાજો તૈયાર. y ઓલરેડી હીરો બનેલો છે. તો આ જે y ની વેલ્યુ છે x plus 18 એને આપણે ઉપાડી અને ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકી આપશું. તો સબસ્ટિટ્યુટિંગ y is equal to x plus 18 in equation number 1. ઇક્વેશન નંબર 1 પાછી લખશું. y નો કલર ડિફરન્ટ છે. y ની જગ્યાએ હવે શું આવી જશે? x plus 18. then you can see over here. now clear છે ને? તો y ની જગ્યાએ શું મૂકેલું છે? x plus 18. now x plus x is 2x. ડન. અને પ્લસ 18 પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ 18. તો 180 માંથી 18 સબસ્ટ્રેક્ટ કરો તો આન્સર આવી જશે 162. ડન. 162 ને આપણે ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ તો આપણી પાસે આન્સર આવી જશે 81. કઈ નથી, આ કઈ રાજી થવાની વાત નથી. x મળી જાય એટલે તરત એને ઉપાડીને વળી પાછો ક્યાં લઈ જવાનો? વરરાજા પાસે લઈ જવાનો. તો વરરાજા ભાઈ શું છે? વરરાજા ભાઈ y is equal to x plus 18. અને એ વરરાજા ભાઈને તમે જમવાનું આપો. x ની જગ્યાએ શું મૂકી દેશું? 81. so 81 plus 18 will give me 99. quite simple. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ડન. તો y નો આન્સર શું આવી જશે? 99. તો બંને એંગલ મને મળી ગયા. 99 અને 81 બંનેને તમે પ્લસ કરો તો 180 બી આવી જશે. અને મોટા એંગલમાંથી નાનો એંગલ તમે માઇનસ કરશો તો આન્સર 18 બી આવી જશે. મતલબ બંનેની વચ્ચે 18 નો ગેપ છે. so 81 and 99 are our required angles. આન્સર તો આવી ગયો ભાઈ, કોઈ ચિંતા નથી. બટ થોડુંક લોજિકલી સમજવું છે, શોર્ટકટ સમજવી છે. ચલો સમજીએ. જો અહીંયા x અને y નો ટોટલ 180 છે અને અહીંયા y is equal to x plus 18. મતલબ તમે આ x ને આ બાજુ લઈ આવો તો એ માઇનસ બની જશે. તો y minus x કેટલું બની જશે? 18. સમજાય છે શું કહું છું? ફાઇન. બંને નંબરનો ટોટલ 180 છે અને બંને નંબરની વચ્ચેનો ડિફરન્સ 18 છે. નંબર કેટલા છે આપણી પાસે? 2. તો બંનેનો જે ટોટલ છે ને એને આપણે ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ. સપોઝ મારી પાસે 180
80 છે. I have 180 over here. તો સૌથી પહેલા હું 180 ને ડિવાઈડ બાય 2 કરી દઉં. તો મારી પાસે આન્સર કેટલો આવી ગયો 90. એ તો દર વખતે સેમ જ આવશે સપ્લિમેન્ટરી એંગલ માટે, રાઈટ. હવે બંને નંબરની વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે 18 નો. એક નંબર બીજા નંબર કરતા 18 મોટો છે ઓર 18 નાનો છે. આ 18 ને બી આપણે શું કરવાનું છે ડિવાઈડ બાય 2, રાઈટ. 18 ને બી આપણે શું કરવાનો છે ડિવાઈડ બાય 2. 18 ડિવાઈડ બાય 2 શું આવી જશે 9. નાઉ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, આ બંને ભાઈને લઈ જાઓ. યુ હેવ ટુ ડુ 90 પ્લસ 9 and here you have to do 90 minus 9. Now you can see what is 90 plus 9, 99, and what is 90 minus 9, 81. આન્સર આવી ગયો છે. સર પણ ખબર કેમ પડે આ શોર્ટકટ યુઝ કરવાની? આ ઇક્વેશન નો નેચર સમજીને દોસ્ત, એ ઉંમર સાથે સમજશો ઓર થોડુંક જોર લવાડશો અત્યારે વેકેશનના ટાઈમમાં, લોકડાઉનના ટાઈમમાં, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ કેવી રીતના બની ગયું છે. અને માની લ્યો બે સપ્લિમેન્ટરી એંગલ માટે તમે ગમે ત્યારે યુઝ કરી શકો છો. માની લ્યો આ જ સેમ ક્વેશ્ચન બે સપ્લિમેન્ટરી એંગલ માટે હોય અને ડિફરન્સ અહીંયા 18 ની બદલે એમ કીધું હોય 30 છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 18 ડિગ્રીઝ ડિફરન્સ શું કીધું હોય 30 ડિગ્રીઝ. તો અગેન સેમ પ્રોસિજર 180 ડિવાઈડ બાય 2 તો 90 જ છે. અને અહીંયા ડિફરન્સ તમને 18 ની જગ્યાએ શું આપી દીધો હોય 30. તો 30 નું હાફ કરો તો શું મળી જશે 15, રાઈટ. તો 90 પ્લસ 15 અને 90 માઇનસ 15. 90 પ્લસ 15 કરો તો આન્સર આવી જશે 105. 90 માઇનસ 15 કરો તો આન્સર આવી જશે 75. આ બંને તમારા એંગલ મળી જશે અને તમે જોઈ શકો છો બંનેને પ્લસ કરો તો આન્સર ફરી પાછો 180 આવી બી જાય છે. શોર્ટકટ ક્લિયર. હવે એમસીક્યુ માં આવો સમ પૂછાય, એમસીક્યુ માં આવો સમ પૂછાય, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ માં આવો સમ પૂછાય તો આવડી લાંબી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ફાઇન. કંઈ ન સમજાણું હોય તો પાછું રિવાઇન્ડ કરી લેજો. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. એક્ઝામમાં તો આટલું જ લખવાનું છે, ત્યાં જરાય શોર્ટકટ ન મારતા. હા, શોર્ટકટ તમારા નોલેજ પર્પઝથી તમને દેવામાં આવે છે કે તમે અહીંથી ભણીને બહાર જાઓ તો મેથ્સ તમારી માર્કશીટ સિવાય તમારા મગજમાં બી હોવી જોઈએ. હા, ફાઇન. વી વિલ મૂવ ટુ ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. આ તો તમને ખરેખર હોમવર્કમાં મળવું જોઈએ ભાઈ, ચીટિંગ થઈ ગઈ. આવો એક ક્વેશ્ચન આપણે ગ્રાફિકલ મેથડથી સોલ્વ કરેલો છે. સ્ટીલ અત્યારે આપણે સોલ્વ કરી લઈએ ફટાફટ. બેટ અને બોલ બે વસ્તુ છે, થોડું સ્પીડમાં સમજી લઈએ તો બેટની કોસ્ટ આપણે h લઈ લઈએ. 1 bat and 1 ball will be of y rupees. બે કન્ડિશન આપેલી છે. This is first condition, 7 bats and 6 balls. એક બેટની પ્રાઇસ h રૂપીસ હોય તો 7 બેટ્સની પ્રાઇસ 7h રૂપીસ બની જશે. 6 બોલ્સની પ્રાઇસ 6y બની જશે અને ટોટલ છે 3800. સેમ વસ્તુ આમાં થશે. 3 બેટ્સ 3h, 5 balls 5y is equal to 1750. બટ થોડો પેલા બંને ક્વેશ્ચન કરતા ચેન્જ છે. એ બંનેમાં આપણને ડિરેક્ટલી હીરો મળી જતો તો અહીંયા આવ્યા પછી. આમાં આપણને ક્યાંય ડિરેક્ટલી કોઈ હીરો મળેલો નથી. તો ગમે તે એક ઇક્વેશનમાં આઈધર ધીસ ઓર ધીસ અને આઈધર એક્સ ઓર વાય ગમે તે એકને આપણે હીરો બનાવીએ તો આપણે આવડી આ ઇક્વેશન સિલેક્ટ કરીએ અને હવે આપણે એક્સ ને હીરો બનાવીએ તો 5y પેલી બાજુ વયું જશે, 3 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે તો અહીંયા હોલ ડિવાઈડમાં આવી જશે. હવે આપણો એક્સ હીરો બની ગયો છે, કારણ કે અહીંયા આપણને તૈયાર વસ્તુ મળેલી નથી. તો થોડી આપણે એક બે સ્ટેપની મહેનત કરવી પડશે એક્સ ને હીરો બનાવવા માટે. એ જ એક્સ ને તમે અહીંયા બી હીરો બનાવો તો ચાલે. એક્સ ની જગ્યાએ બંનેમાંથી ગમે તે એક જગ્યાએ વાય ને હીરો બનાવશો તો બી ચાલશે, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. નાઉ વી વિલ નેમ ધીસ એઝ ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ અને આ જે એક્સ ની વેલ્યુ છે વરરાજો એને ઉપાડી અને આપણે અહીંયા 7 ની બાજુમાં જે એક્સ દેખાય છે ઇક્વેશન નંબર 1 માં ત્યાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી આપશું, રાઈટ. તો વી વિલ સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇન ઇક્વેશન નંબર 1. તો એના માટે ઇક્વેશન નંબર 1 આપણે પાછી લખી આપીએ. એક્સ ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે અહીંયા, તો બધું એમને એમ રહેશે, બરાબર ને. 7 6y 3800 ખાલી એક્સ ની જગ્યાએ લબાચો આવી જશે. યુ કેન સી ધીસ. 7 એમને એમ છે પ્લસ 6y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3800 બી એમને એમ છે. એક્સ ની જગ્યાએ 1750 - 5y/3 આવી જશે.
Now you can clearly see આ 7 અને આ 3 તો કેન્સલ થાય એમ છે નહીં, બરાબર છે. આ જે 3 છે એ નડે છે ને, બાકી ડિનોમિનેટરમાં કોઈ નંબર નથી. there is only 3 in the denominator. તો તમને ખ્યાલ છે જ્યાં બીજા બધે સ્ટુડન્ટ્સ મૂંઝાય ત્યાં તમારે જલસો કરવાનો. તમારે શું કરવાનું છે, બધાઈને 3 થી નવડાવી દો. રોજ નાઈ લેવાય, આપણે તો દિવસમાં 3-4 વાર નવડાવી નાખી સ્પોકને, રાઈટ. સો મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય 3. સમજો તમે અહીંયા 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો આ 3 અને આ 3 બંને કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયા 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 6 3 18 બની જશે. એવી જ રીતના 3800 ને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો ત્યાં 11400 આવી જશે. યુ કેન સી ડિનોમિનેટર વાળો 3, સપોઝ અહીંયા આપણે 3 લખી જ આપીએ. સો ધીસ 3 ઇઝ કેન્સલ વિથ ધીસ 3. અહીંયા જે 3 હતો એ 6 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈને 18 બની ગયો છે, અને અહીંયા બી મલ્ટીપ્લાય બાય 3 કરેલું છે આપણે, તો આપણી પાસે 11400 આવી જાય છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. હવે તો સિમ્પલ છે, 7 ને મલ્ટીપ્લાય કરો આની અંદર તો 7 1750 સાથે બી મલ્ટીપ્લાય થશે. 7 અહીંયા 5035 બની જશે, પ્લસ 18y એમને એમ છે, 11400 એમને એમ છે, રાઈટ. નાઉ બહુ સિમ્પલ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી આપીએ. -35y plus 18y will give me -17y. શ્યોર. અને 12250 ને તમે રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાવ તો માઇનસ થઈ જશે, અને એને અને તમે 12250 ને સબસ્ટ્રેક્ટ કરશો તો આન્સર આવી જાય છે -850. શ્યોર. નાઉ ધીસ માઇનસ વિલ કેન્સલ વિથ ધીસ માઇનસ, બરાબર ને. આ માઇનસ અને આ માઇનસ શું થઈ જશે, કેન્સલ. અને 17 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, રાઈટ સાઈડ જશે તો ડિવિઝનમાં વયું જશે. યુ કેન સી 17 5s are 85, સાથે 0 છે તો 5 બદલે આન્સર શું આવી જશે, 50. શું આન્સર આવી જશે, 50 આન્સર આવી જશે. પણ આ રાજી થવાની વાત નથી. જેવી y ની વેલ્યુ 50 મળી ગઈ તરત આપણે એને ત્યાં લઈ જશું વરરાજા પાસે, બીકોઝ વરરાજાને ભૂખ લાગી છે. મેં બલિદાન આપ્યું ભાઈ, તો જાનમાં બધાને લઈ આવ્યો. તમે બધે જમી લ્યો તો મને ભૂખ તો લાગશે ને ભાઈ. તો જેવું જમવાનું તૈયાર થાય એટલે આપણે આને લઈ અને વરરાજાની થાળીમાં પરોસી દેવાનું છે. તો એના માટે વરરાજા ભાઈને પાછા લખશું આપણે અહીંયા, અને y ની જગ્યાએ આપણે શું લખી દેશું હવે, 50, રાઈટ. નાઉ 50 into 5 is 250. 1750 માંથી 250 માઇનસ થઈ જશે તો 1500. 1500 upon 3 is 500. તો x ની વેલ્યુ 500. x શું હતું આપણા માટે, કોસ્ટ ઓફ 1 બેટ. તો કોસ્ટ ઓફ 1 બેટ is 500 rupees and cost of each ball is 50 rupees. This is our answer. Is that clear to you? કોઈ ડાઉટ ન હોવો જોઈએ આની અંદર. So I request you to please pause the video and write this question down. All right, we will move ahead. હોમવર્ક આવી ગયું છે મસ્ત, વિડિયો એન્ડ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. and let us see what is the homework for you. This is the homework for you. Example number 7 to 10 ટેક્સ્ટ બુક માંથી પહેલા જોઈ લેજો, બરાબર ને, પછી જ કરજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 7 to 10. અમુક ની અંદર પેરેલલ વાળા સમ અને જે શું કહેવાય ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન્સ વાળા સમ, એ ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને મેં કીધું હતું ભાઈ 18 is equal to 18 -4 is equal to 0 એવા સ્ટેપ લખેલા આવશે, તો શું લખવું એ તમને ખ્યાલ પડી જાય. પહેલા એક્ઝામ્પલ નંબર 7 to 10 કરજો, એના પછી જ એક્સરસાઇઝ 3.3 મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 એની અંદર 2 3 4 અને 6 જે મેં તમને વચ્ચે ઇમેજ લાવીને સમજાવ્યા હતા, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરવાનું છે, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 6 કરવાનું છે, એ જે 4 સમ છે એ તમારે કરવાના છે, રાઈટ. તો હોમવર્ક નોટ કરી લેજો. આ જે હોમવર્ક છે this one and this one that you have to do in CW, અને એના સિવાય all the sums that we have done today you have to do one time in your rough book. ધ્યાન આપવાનું છે બહુ જ ચેપ્ટરમાં હવેથી, અને ચેપ્ટર થોડું લાંબુ ચાલશે બીકોઝ 8 માર્કનો ચેપ્ટર છે, ફાઇન. તો થોડુંક ધ્યાન રાખીને કરજો. પાછા આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું ઇન પાર્ટ 5, તો એક્સરસાઇઝ 3.3 ના માત્ર 3 સમ બાકી હશે, એ પૂરા કરશું. તમારું હોમવર્કના ડાઉટ હશે તો એ જોઈ લેશું, અને એના પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું એલિમિનેશન મેથડ, ફાઇન. સો that is all for today. Thank you very much for listening and please do your good homework, right. બહુ સરસ રીતના વ્યવસ્થિત હોમવર્ક આપણું થવું જોઈએ, કોઈ પણ જાતની ચોરી ચતારી વિના પૂરેપૂરી નિષ્ઠાથી, બરાબર ને. એન્ડ ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.